an ancient beast with razor-sharp teeth. It can swim as fast as fish and has a quick bite to match. This is the incredible gharial. The gharial is one of the most specialized and rarest crocodilians in the world. Like its ancient cousins, they've been on Earth for over 100 million years and shared the planet with the dinosaurs of the Cretaceous. They're found in the rivers of northern India and Nepal, where they share their territory with the thicker mugger crocodiles. Their most unique feature is their long, thin snout with a little bulb at the end. This is an adaptation to hunt. Gharials are fish specialists and need to have a quick bite to catch agile aquatic prey. Their thin snout cuts through the water with little water resistance. Wide-snouted crocs have stronger bites but aren't nearly as fast as gharials. There are other pescatarian crocodilians, but none are as fast and large as the gharial. The most famous of them is the Malayan false gharial, which lacks the bulb at the end of its snout. Gharials have weaker bites than smaller crocodiles, but that doesn't mean they're not lethal. They have over 100 needle-like teeth. They interlock like a zipper, trapping fish in the gharial's mouth. Gharials usually ambush their prey, but they also have been observed rapidly shaking their head to catch fish. They also eat other aquatic prey such as crustaceans and frogs, especially when young. There are reports of gharials catching small dogs and goats, but fish make up the vast majority of their diet. Gharials don't attack people, but sometimes they do eat dead bodies. In some cultures in their range, funeral traditions include releasing dead bodies into the river. Gharials take advantage of this for an easy meal. This doesn't mean that you should approach them. Gharials are huge. They're larger than Nile and American crocodiles. Males are about 4.5 meters long on average, with some size kings getting to over 6 meters in length. They're not too keen to see you either. In fact, they don't like to encounter large land animals at all. They're the most aquatic of all large crocodilians and spend most of their life in the water. They only come out to raise their core temperature and prefer small river islands over riverbanks. And it's not hard to see why they prefer the water. Their arms are relatively weak and they can't lift their own weight. And unlike other crocodilians, they can't sprint on land. But underwater, they're extremely agile. Their webbed feet and long, flattened tail give them great swimming power. Their bulb at the tip of their nose is also an adaptation for serenading ladies underwater. It lacks bones or cartilage, but it has chambers that act as a resonator. They can make a popping noise to communicate with other gharials as far as 500 meters away. Their sound is unique to each gharial, which makes it easier for them to know who's saying what. Males also use it to make a far-reaching buzzing noise to call females. Only males have this bulb, which makes gharials the most sexually dimorphic crocodilian. They start growing them before they're sexually mature, when they're about 10 years old. Their bulb resembles an Indian clay pot called a gara, which gives gharials their name. Oh, there we go. To find a breeding site, females will travel up to 200 kilometers upstream. After copulation, she'll make a nest near the riverbank and lay her eggs. Gharials make the largest eggs among crocodilians. They're about the size of a baseball, and they usually lay about 40 eggs per clutch. In some cases, they can lay a lot more. The highest number ever recorded was 97. Imagine carrying 97 baseballs inside of you. No, thank you.
When the babies hatch, they call their mom, who digs their nest out and points them towards the water. Other crocodilians carry their babies to safety, but gharial snouts are too chainsaw-like to do it safely. Then, the females and a male will take care of the babies until the monsoon season. The male is not necessarily their father, and younger males often protect other males' babies. This might be a kind of parenthood internship until they're large enough to establish themselves as dominant breeding males. In the meantime, they often carry the babies on their back to protect them. Scientists believe that this is one of the cutest things on Earth, and I couldn't agree more. They're so small. Despite their apparent prodigious fertility, gharials are critically endangered. Populations have crashed in the past 100 years and are less than 5% of what they used to be at the beginning of the 20th century. Studies in the 70s showed that there were just over 200 breeding adults in the whole world. Since then, there have been conservation efforts that involve breeding gharials in captivity and releasing babies in the wild. Unfortunately, numbers have not improved as expected, and there are still fewer than 1,000 adults left in the wild. Gillnet fishing, water contamination, and habitat destruction due to mining and dam construction are the main reasons most reintroduced gharials never reach maturity. Efforts to restore gharial populations are still ongoing, and hopefully, with improved environmental conditions, these speedy swimming chainsaws will be restored to their former glory. நம்ம அந்த வீடியோ ஏன் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெப்டைல்ஸ் டாபிக். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம்ல பேர்ட்ஸ் முடிச்சோம் அப்டேட்டு. ஆனால் இன்னும் புக்லெட் 3 முடியல. புக்லெட் 3 ரெப்டைல்ஸ் இருக்குது. ரெப்டைல்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ரெப்டைல்ஸில் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னா க்ராக்கடைல்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அது முக்கியம்னா க்ராக்கடைல் வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வகை இருக்குது. கரியல் இருக்குது, மக்கர் இருக்குது, அப்புறம் நெயில், அப்புறம் அமெரிக்கா இருக்குல்ல. அதில் வந்து இந்தியாவோட கரியல் எப்படி இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் என்டேஜாக இருக்குது. அதனால் படிச்சுக்கணும். ஓகே, அவ்வளோதான். மற்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்கனாலே அந்த டாப்பிக்கில் எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டேர்ம்ஸ் வந்து புதுசாக இருக்கும் அதெல்லாம் யூனிக்காக அர்த்தம். என்விரான்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்குமே கான்செப்டை விட அந்த லைன் படிக்கும்போது மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பிளாக் பண்ண லைன்லையோ அண்டர்லைன் பண்ண லைன்ல தான் யூனிக் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர் டிஜிட்டேட்டட் டீத், லாங் தின்ஸ் நவுட். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், அந்த வீடியோ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் ஏபிசி கொடுக்கும்போது அதில் யூனிக் தான் தருவாங்க. ஜென்ரலாக வந்து போச்சிங், ஹண்டிங், அது வந்து ஜென்ரல். ஆனால் யூனிக்காக ஒன்று இருக்கும். இவங்க சொன்னாங்களே மைனிங் சொன்னாங்களா, இந்த மாதிரி யூனிக் வேர்ட்ஸை பார்த்து அதுக்கு மீனிங் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா படிக்க மாட்டோம். ஏன்னா மற்ற லைன்ஸ்லாம் புரியுன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு போயிடுவோம். ஆனால் அது ஒன்று தான் முக்கியம். இப்போ அந்த வீடியோ பார்க்கவும் புரிஞ்சிருக்கும். இல்லைன்னா இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. புரிஞ்சுல? எஸ். இப்போ கரியலுக்கும் மக்கருக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். என்னது, அதோட ஸ்னவுட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. இல்லைன்னா அது வந்து லாங்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ராயல்ஸ், அது வந்து ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கும். லாங் தின் ஸ்னவுட் இருக்கும், போயிட்டு இருக்கும். ஸ்னவுட் என்ன யோசிக்க மாட்டோம். கரெக்டாக? எஸ். அப்போ இந்த தின் ஸ்னவுட் தான் அதுக்கு என்ன ஆகுது, ப்ரே பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இந்த தின் ஸ்னவுட் அதில் இருக்காது, மக்கரில் இருக்காது இல்லை. ஆனால் எது வந்து கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர், கரியல் தான் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர். எதுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அதுதான் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர். அப்போ காரணம் யாருன்னா அது கிடையாது, நாம தான். அதை பார்த்துருப்போம், மைனிங்லாம் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி அதுக்கான கரியலுக்கான மீனிங்லாம் பார்த்தோம்ல. எஸ். இது ஏன் வந்து இந்த இடத்துல கார் சொன்னாங்க, கதை தேவையில்லை. எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி 3 தான் வரும். கரியல்ஸ் வந்து எப்படி வந்துருச்சு, அதாவது க்ரொக்கடைல்ஸில் கரியல் வகை ஃபிலிம்ஸில் கேட்டாங்க. 3 பாயிண்ட் முக்கியம். கரியல் வந்து எங்கே வாழும், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஒன்று. 2வது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சரில் இருக்குது. ஓகே, இந்தியாவில் இருக்கா, இந்தியாவில் இருக்குது. மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்க கேட்டால் மியான்மார், பாகிஸ்தான், பூட்டான், பங்களாதேஷில் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒன்லி வயபிள் பாப்புலேஷன். நீங்கள் ஓரளவுக்கு பாப்புலேஷன் நீங்கள் பார்க்குறோன்னா எங்கே போகலாம், நேஷ்னல் சம்பல் சாங்சுரி தான் பார்க்கலாம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நேஷ்னல் சம்பல் கரியல்லே இருக்குது, வைல்ட் சாங்சுரி. ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் யூபி, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ். இந்த 3 ஸ்டேட்ஸ்லாம் எங்கே பார்க்கலாம், புரியுதுல உங்களுக்கு? நம்ம க்ராக்கடைலில் ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்கல, க்ராக்கடைலில் கரியல் இந்த உலகம் முழுக்க ஃபேமஸாக இருக்கிற இந்தியா க்ராக்கடைல் பார்க்குறோம், கரியல் பார்க்குறோம். ஆனால் அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட். ஸோ அதோட பெருமையை சொல்கிற லைன் தான் இந்த லைன், பாஸ்ட் நவ். இது வந்து நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் அந்த காலத்தில் இருந்தது. ஒன்ஸ் have inhabited all the major river system.
நீங்கள் எந்த ரிவருக்கு போனாலுமே அந்த ரிவரில் நீங்கள் பார்க்குறது கண்டிப்பாக கரியல் இருக்கும் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரம் ஐராவதி ரிவர் இந்த ஈஸ்ட் டு இண்டஸ் ரிவர் தி வெஸ்ட். இப்போ இந்தியா முழுக்க ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க எல்லா ரிவர்களுமே யார் இருப்பா? கரியல் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நேச்சர் பார்த்தீங்களா, அண்ட் ஹியூமன்ஸை வந்து மிரட்டாதுன்னு பார்த்தோம். எஸ். ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது, நவ் நார்த் இந்தியா முழுக்க இருந்த இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, குறைஞ்ச போச்சுல. எஸ். இப்போ யூபி, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ் எந்த சாங்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது? நேஷனல் சம்பல் கரியல் சாங்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது. எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்துக்கு. ஓகே. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். அந்த வீடியோ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியும். மக்கர் crocodile இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சேம், இதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான். ஓகேவா? அதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான். இது மேலே பார்த்ததும் கரியலும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான், மக்கரும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான். டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட், இது வல்னரபிள். லாஜிக் புரிஞ்சுல? எஸ். இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்தியாவில் இப்போ எந்த crocodile அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மக்கர் தான் அதிகமாக இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா அது என்ன போயிடுச்சு, கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் ஆகிடுச்சு. மக்கர் தான் வல்னரபிளாக இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபில் இருக்குது. அப்போ இந்தியா முழுக்க எதை பார்க்கலாம்? மக்கர் தான் பார்க்கலாம். ஓகே, அதான் இது பண்ணுறது. இன் இந்தியா இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ தி கண்ட்ரி ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் டு ஒடிஷா அண்ட் ஃப்ரம் பஞ்சாப் டு தமிழ்நாடு. மக்கர். அப்போ சால்ட் வாட்டர் நம்ம பார்க்கல, அடுத்து பார்க்கலாம் சால்ட் வாட்டர். சால்ட் வாட்டர் crocodile டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சு போச்சுல? எஸ். மேலே பார்த்தது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வரும், இது சால்ட் வாட்டரில் இருக்குது. இது வந்து லீஸ்ட் கன்சர்ன், ஓரளவுக்கு சேஃப். பட் வைன் யூஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் 6 to 10 people killed every year in Bitterkarnika by salt water crocodiles. நீங்கள் புரிஞ்சுல? அப்போ கரியலுக்கும் சால்ட் வாட்டர் டிஃபரன்ஸ் புரியல. இது வந்து அட்டாக் பண்ணுது மனுஷங்களை, அது அட்டாக் பண்ணாது. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, த சால்ட் வாட்டர் crocodile is found in வெஸ்ட் பெங்கால், ஒடிஷா, ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் அந்தமான் நிக்கோபார். ஸ்டேட்டஸ் ரிஸ்க் கன்சர்ன்ட். இந்த பாயிண்ட் முக்கியம். இட் இஸ் தென் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் ஹைப்பர் கார்னிவர்ஸ் அபெக்ஸ் பிரிடேட்டர். புரிஞ்சுல? தனக்கு சாப்பாடு வேணும்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ரும். ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக், தனக்கு என்ன தேவையோ அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும். கார்னிவர்ஸ் தான் தெரியும், அனிமல்ஸ் சாப்பிடும். ஹைப்பர் கார்னிவர் எது கிடைச்சாலும் அனிமல்ஸ் சாப்பிடும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாங்க இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் இஃப் தி வென்ச்சர் இன் டு இட்ஸ் ஆக்குபைட் ஏரியா. அவங்க ஏரியாவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம காலி தான். ஸோ ரெப்டைல்ஸில் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கோம்? crocodile மட்டும் இருக்கும். crocodile மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எது கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்னு பார்த்தாச்சு. அதே crocodile எதெல்லாம் வந்து வல்னரபிள், எது லீஸ்ட் கன்சர்ன், அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. சால்ட் வாட்டர் வந்து லீஸ்ட் கன்சர்ன் முடிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப crocodile முடிச்சாச்சு. அடுத்து ரெப்டைல்ஸ்லேயே கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் எல்லாம் இருக்குது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நேம்லாம் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ரெப்டைல்ஸில் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சரில் இருக்கிற நேம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹாக்ஸ்பில் சீ டர்ட்டில். அதே டர்ட்டில் இன்னொரு வகை தான் ஃபோர் டோட் ரிவர் டெராப்பின். அதுவும் ரிவரன் டர்ட்டில் தான். ஸோ டர்ட்டில்ஸில் என்னவா இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சரில் இருக்க தெரிஞ்ச பேர் வந்து ஹாக்ஸ்பில் சீ டர்ட்டில், ஃபோர் டோட் ரிவர் டெராப்பின். அடுத்து ரெட் கிரவுண்ட் ரூப் டர்ட்டில். டர்ட்டிலும் நிறைய கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் இருக்குல்ல. அடுத்து சால் ஃபாரஸ்ட் டார்டாய்ஸ். அப்புறம் பிளாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். அப்போ டர்ட்டில்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி உங்கள் பேரும் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஒரு பார்க்கலாம். ஹாக்ஸ்பில் சீ டர்ட்டில். அடுத்து வந்து ஃபோர் டோய்ட் ரிவர் டெராப்பின் சொல்லலாம். அடுத்து வந்து ரெட் கிரவுண்ட் ரூஃப் டர்ட்டில், சால் ஃபாரஸ்ட் டார்டாய்ஸ், இன்னொரு டர்ட்டில் இருக்குல்ல, பிளாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். எல்லாமே கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் இன் ரெப்டைல்ஸ். இங்கே இமேஜில் எக்ஸ்டென்ட் இன் வைல்டு போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஆனால் IUCN ரெட் லிஸ்ட் படி இட் இஸ் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட். ஓகேவா? இன்னொரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதில், இல்லை அகைன் சொல்கிறேன். இந்த மேலே பார்த்தோம்ல crocodile சால்ட் வாட்டர் crocodile பார்த்தோம்ல, ஏற்கனவே எப்பவுமே சொல்கிறது தான், அண்டர்லைன் பண்ணலாம், இன்னும் பிளாக் லைன் மிஸ் பண்ணுறாங்க. தீஸ் ஆர் தி லார்ஜஸ்ட் லிவிங் ரெப்டைல்ஸ். ரெப்டைல்ஸில் டார்டாய்ஸ் வருது, டர்ட்டில் வருது, crocodile வருது, நிறைய இருக்குல்ல. லார்ஜஸ்ட் லிவிங் ரெப்டைல் எதுனா சால்ட் வாட்டர் தான். சால்ட் வாட்டர் crocodile தான் அடுத்த லைன் முக்கியம். அண்ட் தஸ் ஆல்சோ தி லார்ஜஸ்ட் crocodile ஸ்பீஷிஸ். லார்ஜஸ்ட் crocodile எதுனா சால்ட் வாட்டர் தான். ஓகே. ஸோ மேல்ஸ் கேன் க்ரோ அப் டு 6 மீட்டர். ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாலராக இருக்கும். Coming
The wilds of the Sundarbans. Famous for its rare swamp tigers. Notoriously hard to spot in these dense mangrove forests. But in these mysterious creeks, there lurks another animal, less known and much harder to find. A species so rare that it is considered functionally extinct in the wild. The Batagur baska. It is the love for this lost species that has brought turtle specialist Dr. Shailendra Singh to the Sundarbans in the wild. Scientists have been urgently searching the wild for Batagur baskas since 2007, when the northern river terrapin, as it's called, was officially split from the southern river terrapin as a separate subspecies. The split disclosed that the Batagur baska's home range was actually much less than earlier assumed. This meant the species was nearly extinct. Today, they are considered among the top 5 rarest turtles in the world. The males turn a striking black and crimson during the mating season. Not long ago, they used to be abundant in these forests. Scientists believe there still could be a few remaining in the depths of the mangroves. But no one knows for sure. There are less than 50 known adults in captivity worldwide. Most are right here in the Sajne Khali Breeding Center in the Sundarbans. So how did it come to this? Overfishing. Bengal is the fisherman's domain. Anything caught is fair game. Though turtles are protected by law, they continue to be sold secretly and illegally in the markets. The Batagurs were hunted mercilessly until there came a day when there were virtually none left to hunt. But a lucky incident kept alive a glimmer of hope for the future. In the 1980s, during an olive ridley conservation program, eggs of olive ridley turtles were being collected to be hatched at a breeding facility. But when the eggs hatched, not all were olive ridley turtles. A sharp-eyed member of the team noticed a few juveniles that looked different from the newborn ridleys. Unable to identify this other species, he separated them and carefully released them in a protected pond. A brief handwritten note was the only record of these other turtles that were released in a pond. The important record was soon lost and forgotten in dusty piles of routine paperwork. Nearly 20 years later, during scientific research, Dr. Singh from the Turtle Survival Alliance chanced upon this obscure note. On a hunch,
he decided to search the water bodies in the region. With a little help from locals, he was directed to a pond with turtles. And then, the pointed snout of a Batakur baska was unmistakable. With immediate action from the forest department, 13 individuals were recovered from the pond. And that was the beginning of an urgent breeding program. This center at Sajnekhali is a safe haven for both adults and newborns. But are they destined to live here forever? Dr. Singh has other plans. He's collaborated with the forest department to get them back where they belong. They're weighing them and checking their health. The strongest males and females are being selected. In the months to come, they will be tagged and reintroduced into the wild. Get into the body cavity. So what is the function of a tag? I mean, that can move with the muscle as muscle moves. Right. So that can mean the animal can. If they breed, that might be the beginning of a new population in the wild. With determination and a dash of luck, there may come a day when this wilderness will once again be home to a species we almost lost. The Batakur baska. அந்த பாட்டகுரா பாஸ்க் எதுக்கு பார்த்தோம்னா, இங்கே பார்த்தோம்ல ரெப்டைல்ஸில் வந்து க்ராக்கடைல்ஸ் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து ரெப்டைல்ஸில் மற்ற கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் பார்க்கும்போது ஹாக்ஸ்பில் சீ டர்ட்டில், அப்புறம் வந்து ஃபோர்-டோய்டு ரிவர் டெராப்பின் இங்கே போட்டிருக்கல பாட்டகுரா பாஸ்கா. அடுத்து ரெட் கிரவுண்ட் ரூட் டர்ட்டில். அடுத்து பைபாஸ் பண்ணிட்டே வரோம்ல, பார்க்க வந்து ஒரு சாப்டர் குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் அது லைஃப் பெருசுக்காக தான் அது போட்டது. ஸோ நீங்கள் உங்களோட பிடிஎஃப்ல குட்டியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கொடுத்துருந்தாலுமே அதோட ஹிஸ்ட்ரி பெருசு. இந்த இயரில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அது குட்டியாக இருக்கிறதால கொஞ்சமாக கொடுத்துருப்பாங்க. சொல்கிற புரிஞ்சுல? எஸ். இப்போது இந்த ஃபோர்-டோய்டு ரிவர் டெராப்பின் பற்றி நியூஸ்லேயும் வரல. இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர்ஸாக கலெக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரக்சராக படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டது தான். ஓகேவா? எஸ். நியூஸில் வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னும் பெருசாக பார்த்துருப்பீங்க. அப்போது உங்கள் என்ரால் பிடிஎஃப்ல இருக்கிறது எதுவுமே குட்டி பெருசு கிடையாது. இந்த வருஷத்துக்காக நான் படிக்கணும். இந்த லைன் படிச்சுக்க. பட்டகுரா பாஸ்கால இட் இஸ் கன்சிடர்ட் தி வேர்ல்ட்ஸ் செகண்ட் மோஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் டர்ட்டில். யாங்ஸி இருக்குங்களா, யாங்ஸி யூரியஸ். இட் இஸ் எ கெயின்ட் ஷார்ப் ஷெல் டர்ட்டில். பேர் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்விம். இட் இஸ் கன்சிடர்ட் தி மோஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் ஃப்ரெஷ்வாட்டர் டர்ட்டில். யாங்ஸிக்கு அப்புறம் மோஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் எதுனா பட்டகுரா பாஸ்கா நம்ம ஊரில் தான் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா, ரெப்டைல்ஸில் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக? அதில் ரெண்டு முக்கியமானது வருது. ஒன்று க்ரொக்கடைலில் கரியல் ஸ்பீஷியஸ் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சரில் வருது. அடுத்து பார்த்தா டர்ட்டில்ஸ் இருக்குல்ல, ஹாக்ஸ்பில் சீ டர்ட்டில், அப்புறம் வந்து ரிவர் டெராப்பின், அப்புறம் வந்து ரூஃப்டு டர்ட்டில், அப்புறம் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில், அதே மாதிரி டார்டாய்ஸும் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்ல டர்ட்டிலுக்கும் டார்டாய்ஸுக்கும். கடலில் இருந்துச்சுன்னா டர்ட்டில், இங்கே அதே போட்டுருப்பாருங்களேன், சீ டர்ட்டில் போட்டுருக்கோம், ரிவர் டெராப்பின் போட்டுருக்கோம். ஓகேவா? லேண்டில் இருந்துச்சுன்னா டார்டாய்ஸ், ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான். ஆனால் கடலில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டர்ட்டில், லேண்டில் இருந்துச்சுன்னா டார்டாய்ஸ். இங்கே போட்டுருப்பாருங்க சால் ஃபாரஸ்ட் டார்டாய்ஸ். ஸோ ஃபாரஸ்ட் லேண்டில் இருக்கும். ஸோ ஃபாரஸ்ட் டார்டாய்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இன்னும் ரெப்டைல்ஸ் முடிக்கல. நம்ம அடுத்த ரெப்டைல்ஸ்லேயே என்டேஞ்சர்ட் லிஸ்ட் பார்க்கணும், அடுத்து வல்னரபிள் லிஸ்ட்லாம் பார்க்கணும். ஓகேவா?
ஸோ ஒரு மூணு இருக்குது தெரிஞ்சுக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் தெரிஞ்சுக்கு. ரெப்டைல்ஸில் என்டேஞ்சர் பார்க்கலாம். இந்தியன் பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். ஓகே, டர்ட்டில் லிஸ்ட்டு ஒன்று வந்துட்டே இருக்கணும், முடியல டர்ட்டில். அடுத்து கிரீன் சி டர்ட்டில், அசாம் ரூபர் டர்ட்டில். அப்போ உங்களை எக்ஸாமில் கேட்டாலும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு 4 கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் டர்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்டேஞ்சரில் வர்ற டர்ட்டில் சொல்லுங்கள் தான் நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில், பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில், கிரீன் சி டர்ட்டில், சி வருது பாருங்க, அசாம் ரூப்டு டர்ட்டில். ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து ரெப்டைல்ஸ்லேயே நீங்கள் வல்னரபிள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 3 வல்னரபிள் முக்கியமானது நிறைய இருக்குது, அதில் 3 தெரிஞ்சுக்க. ஒன்று வந்து லெதர் பேக் சி டர்ட்டில், ஆலிவ் ரிட்லி சி டர்ட்டில். இது தெரியல, லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அதே மாதிரி இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ். டார்டாய்ஸ்லேயே மொத்தம் 5 வகையான டார்டாய்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் அங்கே பார்த்தோம் நம்ம இருக்கா. எஸ், கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஒன்று பார்த்தோம்ல, அந்த சால் ஃபாரஸ்ட் டார்டாய்ஸ் பார்த்தோமா, அது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு. இந்த இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ்ன்றது வல்னரபிள் வருது. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். நாம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் புக்லெட்டில் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் படிச்சிருப்போம். அதில் டைகர், லயன், லிஃபன்லாம் படிச்சோம்ல. எந்த டைகர் ரிசர்வ்ல நிறைய டைகர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது பென்ச்னு படிச்சிருப்போம். பென்ச் டைகர் ரிசர்வ்ல தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம். பட் அது தப்பு. ஹிந்து பேப்பர்லேயே அது தப்பாக கொடுத்துருக்கு. இன்னும் அவங்க மாற்றலாம். இங்கே போவேன், த பென்ச் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ் ரெக்கார்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹிந்து பேப்பரில் வந்து ஆர்டிக்கல் தப்பு. நானும் தப்பாக சொல்லிட்டேன். அது வந்து ரிப்போர்ட்டில் அப்படி தரல. அப்போ எந்த டைகர் ரிசர்வ்ல அதிகமான டைகர்ஸ் இருக்குன்னா கார்பெட்டில் தான் இருக்குது, உத்தரகாண்டில். அதுக்கடுத்து பண்டிப்பூர், நாகர்கோல், முதுமலை, பந்தோகார். ஓகே, மறுபடியும் படிக்கலாம். ஹையஸ்ட் டைகர்ஸ் எந்த டைகர் ரிசர்வ்ல இருக்குது அப்படின்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது, கார்பெட்டு, பண்டிப்பூர், நாகர்கோல், முதுமலை, பந்தோகார், மத்திய பிரதேஷ். ஓகேவா? அதே மாதிரி எந்த ஸ்டேட்டில் டைகர் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டா மத்திய பிரதேஷ். மத்திய பிரதேஷ் ஹாஸ் சீன் பிக்கஸ்ட் இன்க்ரீஸ். அப்புறம் கர்நாடகா, உத்தரகாண்ட். ஓகே, எஸ். அப்போ டைகர் ரிசர்வ்னு பார்த்தா அதிகம் எங்கே இருக்குது? கார்பெட், உத்தரகாண்டில் இருக்குது. ஆனால் ஸ்டேட் வைஸ் பார்த்தோன்னா எது வந்துருக்கு? மத்திய பிரதேஷ் தான் வருது. அடுத்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து எலிஃபென்ட்டோ, லயனோ, டைகர் எதை படித்தாலுமே டைகர் டென்சிட்டியும் படிக்கணும். அதாவது டோட்டலாக ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ டைகர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே எத்தனை டைகர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும், எத்தனை லைன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சொல்கிறது புரிச்சுல? எஸ். நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸும் பார்க்கணும், டென்சிட்டியும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மேப் இருக்குல்ல, இது வந்து டைகர் டென்சிட்டி. எந்த டைகர் ரிசர்வ்ல டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது? டென்சிட்டி புரிச்சுல? எஸ். ஒரு பெரிய லேண்டில் 1, 2, 3, 4, 5 இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பெரிய லேண்ட், சரி, ஒரு சின்ன இடத்துலையே 1, 2, 3 இருக்கலாம். அப்போ இங்கே பார்த்தா டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது, அங்கே டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது. புரிச்சுல? எஸ். அப்போ நம்பருக்கும் டென்சிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்களேன், என்ன போட்டிருக்கு? கார்பெட்டு தான். ஸோ அப்போ டைகர் டென்சிட்டிலையும் பார்த்தாலுமே கார்பெட்டு தான். அதே மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ் பார்த்தாலும் கார்பெட் டைகர்ஸ் தான். அடுத்து பாருங்களேன், கசிரங்கா, நாகர்கோல், ஒராங், ரத்தன்பூர். நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இங்கே பந்திப்பூர் பார்த்தோம்ல, அதாவது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ் வந்து கார்பெட் பார்த்தோம். அப்புறம் பண்டிப்பூர் கர்நாடகா செகண்ட் இருந்துச்சு. ஆனால் டென்சிட்டியில் பார்க்கும்போது இங்கே போயிடுச்சு பந்திப்பூர். கடைசி இங்கே வந்துருக்கு பாருங்க, டாப் 5ல வரல பாருங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, அந்த கர்நாடகாவில் இருக்கிற பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ்ன்றது ஏரியா பெருசு, நிறைய டைகர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் அடர்த்தி பார்த்தா ரொம்ப கம்மி, பக்கத்தில் பார்த்தா நிறைய டைகர்ஸ் இல்லை. ஓகேவா? அதே மாதிரி எந்த டைகர் ரிசர்வ்ல ஓரளவுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு பார்த்தா சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹேவ் ரெஜிஸ்டர்ட் தி மேக்ஸிமம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சின்ஸ் 2014. அது எங்கே வந்து பயங்கரமாக டிக்ளைன் டைகர் பாப்புலேஷனா 2 சத்தீஸ்கர், மிசோரம். இது முக்கியம் இல்லை, பட் தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களே. எஸ். ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ் இன் விச் டைகர் ரிசர்வ்? கார்பெட், பந்திப்பூர், நாகர்கோல். 2 கர்நாடகா தெரியுது இல்லை? எஸ். அப்புறம் முதுமலை, பந்தோகர். அதே மாதிரி டென்சிட்டி பார்த்தாலுமே கார்பெட், அதுக்கடுத்து என்ன வரல? பந்திப்பூர் வரல. யாரும் வந்துடுறா? கசிரங்கா வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்புறம் நாகர்கோல் வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ரெப்டைல்ஸில் என்டேஞ்சர்ட் ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க தேவையில்ல, எல்லா டாப்பிக்லையும் ஒரு 3 பாயிண்ட் படிச்சா போதும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் நியூஸ் வந்திருக்கு பார்க்கலாம். இது அண்ட் இந்தியன் பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க புரிச்சுல? இந்த மேலே இருக்கிற ஓடு இருக்குல்ல, அது எப்படி இருக்குது? இந்த ஷெல்லு சாஃப்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி அதோட கலர் பார்க்குறதுக்கு பீகாக் மாதிரி இருக்குது. அதனால பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். ஓகேவா? அதை வந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க. அதனால முக்கியம். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அப்போ இந்த டர்ட்டில் ஹண்டிங் பண்ணுற அர்த்தம் இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி அர்த்தம் பண்ணிட்டு பாருங்க. 2021 IUCN என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இது வந்து இன்னும் டேஞ்சராக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 2020 வல்னரபிளாக இருந்துச்சு, இப்போ என்ன இருக்கு? அடுத்த லெவல் போயிடுச்சு, என்டேஞ்சர் லிஸ்ட்ல ஆயிடுச்சு. இன்னும் நல்லா கவனம் பார்த்துக்கணும். புரிஞ்சுங்களா? எஸ். கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு, வல்னரபிள். கீழே இருந்த வல்னரபிள் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்த இந்தியன் முக்கியம். இந்தியன் பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில்,
என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் கவனமாக பாதுகாக்கணும். பிகாஸ் இட் மூவ்ஸ் டு என்டேஞ்சர் லிஸ்ட். செகண்ட் பார்க்கலாம், கிரீன் சி டர்ட்டில். மீனிங் புரிஞ்சுல? எஸ். அப்போ சீன் போட்டிருக்கு, டர்ட்டில் எங்கே இருக்கு? கடலை இருக்கு. கிரீன். ஓகே, இது கிரீன் சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து இதோட ஓடு இருக்குல்ல, இது கிரீன் கிடையாது. ஓகேவா? அதோட பாடி இருக்குல்ல கீழே, அதோட ஃப்ளஷ் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ளஷ்ல இருக்கிற அந்த ஃபேட்டு சொல்லுவாங்கல்ல, ஆயில் கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால கிரீன் சி டர்ட்டில். ஓகே, எஸ். நியூஸ்லேயே வந்துருக்கு, பார்க்கலாம், தான் முக்கியம். In July 2020, 42 sea turtles were rescued from Konkan coast, which included olive redley turtle, hawksbill turtle, green sea turtle. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே போட்டு போகிறோம் டீட்டெயில்ஸ். ஏன் இதை கிரீன் சி டர்ட்டில் சொல்கிறோம்? இட்ஸ் காமன் நேம் ரெஃபர்ஸ் டு கிரீன் ஃபேட் ஃபவுண்ட் beneath its carapace, not to the color of carapace. நான் மேலே இருக்கிற இல்லை இருக்குல்ல, எஸ், இதோட கலர் க்ரீனாக இருக்கிறதால சொல்லலை, அது கீழே இருக்கிற கிரீன் ஃபேட்டால சொல்கிறாங்க. They are herbivorous. மூணாவது என்டேஞ்சர்ல இருக்கிறது அசாம் ரூப் டர்ட்டில். அசாம்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக, அது அங்கே ரிவர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கிறதா இருக்கும். ஸோ என்டேஞ்சர்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. இண்டெக்ஸில் ஒரு விஷயம் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெப்டைல்ஸில் என்டேஞ்சர்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம், 3 வருது. பீகாக்ஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தோம், கிரீன் சி டர்ட்டில் பார்த்தோம், அசாம் ரூப் டர்ட்டில். அசாம் ரூப் டர்ட்டில் எங்கே பார்த்தா நார்த் ஈஸ்ட்டில் இருக்கும். ஓகே, இந்த 3. ஓகே, அடுத்த ரெப்டைல்ஸில் வெள்ளர்கள் பார்க்கலாம், ஒரு 3 இருக்குது. லெதர் பேக் சி டர்ட்டில், ஆலிவ் ரிட்லி, இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ். I am the Assam roof turtle, small and strong. I have been ignored for some time. This all feels so wrong. Just found around parts of India, Bangladesh and maybe Bhutan. Unlike the rhino, I've got Assam to my name. Did you know that, everyone? I should have had the same pedestal, a level playing ground. But all I had was melancholy, with no care around. Welcome everyone, I am Rupankar Bhattacharjee and this was the song of the Assam roof turtle. Endemic to Brahmaputra Basin, this is a freshwater turtle with a triangular and elevated carapace with a prominent spiked keel. A pink stripe runs from the back of each eye to the middle of the back of the head. Exploited for its meat and eggs, it has entered the list of endangered species in India. In India, the only surviving small and fragmented population is found along the Brahmaputra near buffer zones of protected areas in Assam, especially Kaziranga and Nameri national parks. A small satellite population is also found in North Bengal and the Sylhet region in Bangladesh. Also known as Sylhet roof turtle, it faces several threats. In many areas, it is considered sacred and are kept in homes or given to the temples as offerings. Organizations such as TSA and Help Earth collaborate with temple authorities to upgrade the husbandry conditions of selected populations of the reptiles in temple ponds and to discourage the practice of housing turtles as pets through nationwide campaigns. Working alongside the Guwahati Zoo and also involving the local communities has helped them to carry out operations in enriched environment. The turtle should have been an icon for the state, but it's not too late for that to happen. ஸோ அசாம் ரூப் டர்ட்டில் பற்றி புரிஞ்சிச்சுல? அந்த வீடியோவில் பார்த்ததுல ஒரு 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். 3 பாயிண்ட். அதில் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எல்லாரும் வீட்லேயும் வளர்க்குறாங்க, அப்போ அந்த ஹவுஸில் வளர்க்குறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும், அதுக்கு நேஷனல் வைட் கேம்பெயின் போகிறாங்க. அது ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா, அதோட இது இருக்குல்ல, அந்த இங்கே போட்டுருக்குமே, 1 செகண்ட், அதோட கேரப்பேஸ் இருக்குல்ல, கேரப்பேஸ்னால் அதோட ஓடு, அது பார்க்க எப்படி இருக்குன்றத ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். வெறும் ஜஸ்ட் ரவுண்டாக இல்லை, ஒரு ஹட்டு பாருங்க, ஒரு வீடு மேலே கூரை கட்டுவாங்கல்ல, அதனால் அந்த அசாம் ரூஃப்னு சொல்கிறாங்க. ரூஃப் கொஞ்சம் மேலே எலிவேட் ஆகிருக்கு. அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா? செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அது என்ன லிஸ்ட்டில் இருக்குது, என்டேஞ்சரில் இருக்குது. காரணம் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மார்க்கெட்டில் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை முட்டை எல்லாம். ஓகே. சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் 2 WPL ஷெட்யூல் 1. அடுத்து அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோங்களே, அது ஞாபகம் இருக்குல்ல? எஸ், அது ஞாபகம் வரலன்னா உடனே எழுதி வச்சுக்கேன். அதான் அந்த வீடியோவில் என்னென்ன சாங்சுரிஸ் காமிச்சாங்கல்ல, அதை எழுதி வச்சுக்கேன். அப்புறம் அசாம் ரூப் டர்ட்டிலுக்கு இன்னொரு பேர் சொன்னாங்கல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? அதை எழுதி வச்சுக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ அசாம் ரூப் டர்ட்டிலை பற்றி நீங்கள் டக்கு ஞாபகம் வரணும்னா ஒன்றே பண்ண வச்சுக்கோங்க. அதாவது கோயிலில் தராங்களே கிஃப்டா, கோயில் குளத்துக்கு கிஃப்டாக தர்ற ஒரு ஸ்பீஷியஸ் எதுன்னு கேட்டால்
இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஒரு தெரியும் இதுன்கிட்ட அசாம் ரூபட் டர்ட்டில். ஓகேவா? ஏன்னா மோஸ்ட்லி அந்த பாயிண்ட் முக்கியம், ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே அதை போட்டிருக்காங்க. At first glance, green sea turtles are not very green at all. This is because their name comes from the color of their green fat tissue that used to be commonly used to make turtle soup. Adult green sea turtles are the only species of sea turtle that eat large amounts of seagrasses and algae. Green sea turtles can live 50 or more years, grow shells up to 5 feet long, and weigh up to 700 pounds. They are currently listed as an endangered species. These turtles inhabit tropical and subtropical waters around the world. The sex of a green sea turtle is determined by the temperature of their egg nest. Females result from warmer temperatures and males result from cooler temperatures. In some parts of the world, green sea turtles are still killed for their meat. Other threats include being accidentally caught in large fishing nets, getting entangled in marine debris, and the destruction of their nesting grounds by humans. Humans have been known to collect their eggs from nesting beaches. In addition, they are threatened by a tumor causing disease called fibropapillomatosis. இந்த கிரீன் சீ டர்ட்டில் வீடியோ போட்டதுக்கு ரீசன் வந்து 2 பாயிண்ட் தான். ஒன்று, அந்த ஃபேட்டு சொன்னால அது க்ரீன் ஆகிறதுக்கான காரணம் அதோட ஓடு கிடையாது, அது கீழே அந்த உடம்பு கீழே இருக்கிற ஃபேட், அதை நம்ம சூப்பாக குடிக்கிறோம், அது ஒன்று. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த க்ரீன் சூப்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும், இது சீ டர்ட்டில் என்டேஞ்சர் இருக்குது, அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இது மேலா ஃபீமேலான்னு சூஸ் பண்ணுறது எது முடிவு பண்ணுது? டெம்பரேச்சர் தான் முடிவு பண்ணுது. கரெக்டாக? எஸ். வார்மராக இருந்தால் யார் வரா, கூலராக இருந்தால் யார் வரா, மேலா ஃபீமேலாக நீ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த 2 பாயிண்ட் விட்டு எழுதி வச்சுருக்கேன். அடுத்து மேல் ஃபீமேல், எது வார்மு எது கூல், அந்த பாயிண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. அது 2க்காக தான் இந்த வீடியோ. மற்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், வழக்கம் போல் வந்து அது நெட்டில் மாட்டுறது, அப்புறம் அதோட முட்டையை வந்து மக்கள் எடுத்து போயிடுவாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும். கூட எக்ஸ்ட்ரா அதோட ஹேபிட்டட் சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்குல்ல, இட் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரூ அவுட் தி ட்ராபிக்கல் அண்ட் சப் ட்ராபிக்கல் ஓஷன்ஸ் சொல்லுவேன். அந்த கூட போடுறாங்களே ட்ராபிக் சப் ட்ராபிக், அங்கே இருக்கிற எல்லா ஓஷன்லையுமே இதை பார்க்கலாம், கிரீன் சீ டர்ட்டில் பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்து ரெப்டைல்ஸில் வல்னரபிள் பார்க்கலாம். மேலே என்ன பார்த்தோம்? ரெப்டைல்ஸில் என்டேஞ்சர் பார்த்தோமா? 3 பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். ஒன்று வந்து சாஃப்ட் ஷெல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தோம், 2வது கிரீன் டர்ட்டில் பார்த்தோம், 3வது வீட்டில் வளர்க்குற அசாம் ரூஃப் டர்ட்டில் பார்த்தோம். ஓகே, அடுத்து இப்போ வல்னரபிள் பார்க்கலாம். வல்னரபிளே சில டர்ட்டில்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில். அடுத்த ரெப்டைல்ஸில் வல்னரபிள் பார்க்கலாம். அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில். 3 பாயிண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட், இந்த டர்ட்டில் இருக்குல்ல, அது உலகம் முழுக்க ஒரு 7 வகையான ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. இங்கே போட்டுருப்பாருங்களே 7 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் சீ டர்ட்டில்ஸ் ஆன் தி பிளானட். அந்த 7 டர்ட்டில்ஸில் எது வந்து லார்ஜஸ்ட்னா லெதர் பேக் தான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் தி 7 ஸ்பீஷஸ். திஸ் இஸ் தான் புரியுதுல, லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில், இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது, இதுக்கு ஏன் அந்த பேர் வருது? சீ டர்ட்டில் புரிஞ்சு போச்சு, ஏன்னா கடலில் வாடுற ஒரு ஆமை. ஓகே, ஏன் லெதர் பேக் சொல்கிறாங்கன்னா, வழக்கமாக வந்து அந்த ஆமை மேலே வந்து ஒரு ஓடு இருக்கும்ல, அது ஹார்டாக இருக்கும்ல. எஸ். ஆனால் இது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஓடு இருக்காது சொல்கிறாங்க, அதோட ஸ்கின்னு தான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதோட ஸ்கின்னு அது மேலே ஒரு ஃபேட்டு மாதிரி இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே போட்டிருக்காரு. ஸோ லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில் லேக் ஆஃப் போனி ஷெல், அதுக்கான அந்த ஷெல் இருக்காது, போனாக இருக்காது. ஏன்னா அதோட அப்போ அதுக்கு பதில் என்னவா இருக்கு, அதோட கேரப்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் கவர்ட் பை ஸ்கின் அண்ட் ஆயில் ஃபிஷ். ஓகேவா? அப்போ ஒரு சீ டர்ட்டிலுக்கு ஒரு பேர் வருதுன்னா அதோட யூனிக் ஒன்று இருக்கும். அந்த வேர்ட் நம்ம படிக்காம விட்டுருப்போம், அதுதான் என்னது அதோட யூனிக். சரி, ஓகே. 3rd பாயிண்ட், தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஓஷன்ஸ். மீனிங் பொறுத்தல ட்ராபிக்கல் ஓஷன்லையும் இருக்கும், டெம்பரேட் ஓஷன்லையும் இருக்கும். மேலே பார்த்தோங்களே கிரீன் சீ டர்ட்டில், நம்ம இருக்கா? இட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் ட்ராபிக்கல் அண்ட் சப்ட்ராபிக்கல் ஓஷன் தான். அந்த குளோபலில் ட்ராபிக்கல் சப்ட்ராபிக்கல் ஓஷனில் மட்டும்தான் எதை பார்க்க முடியும்? கிரீன் டர்ட்டில் பார்க்க முடியும். கரெக்டாக? ஆனால் லெதர் பேக் எங்கே இருக்கு? எல்லா ஓஷன்ஸும் இருக்குல்ல, நீங்கள் ஆல்ல வந்துருக்கு பாருங்க. தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஓஷன்ஸ்லேயும் வந்துருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? அப்போ இப்படி எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க வச்சுங்களேன். எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு லைன் படிக்கும்போது இந்த லைன் எக்ஸாமுக்கு வந்துச்சுன்னா டிக் போடுறது ராங் போடுறதுன்ற விஷயம் கிடையாது, அது குழந்தை கூட பண்ணும். ஓகே, நாம் படிக்கிற ஒரு லைன் வந்து வேற எதுக்கெல்லாம் காப்பாற்றும் அப்படின்றத பொறுமையாக நின்று யோசிச்சு பார்த்துட்டு தான் எடுத்து போகணும். தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஓஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே, அப்போ ஆல் வந்துருக்கு. ஜென்ரலாக யூபிஎஸ்சியில் இருந்து தப்புடுவோம், ஆனால் இப்போ ரைட்டு, இது ஒரு ஆங்கிள். 2வது, நீங்களே அசியூம் பண்ணணும். இந்த அசம்ஷன் எப்போ வரும்னா, நீங்கள் டெய்லி எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணுறீங்களே, அந்த எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணும்போதே இப்போ வந்து லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில் இது ஒரு ஸ்பீஷஸ் தானே. ஒரு ஸ்பீஷஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏ பி சி டி மேக்ஸிமம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தருவாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள், லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில் இஸ்
எண்டமிக் டு இந்தியா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தப்பு சொல்கிறோம்ல. எஸ், அப்போ அந்த மாதிரி லைனை காப்பாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லைன் தான் இது. புரிஞ்சுல? எஸ், தே ஆர் இந்த லெதர் பேக் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஓஷன்ஸ் தந்தா ரைட் போடுறத விட இந்த ஒரு லைன் நமக்கு வேற எப்படிலாம் யோசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி ஏபிசிடி யோசிச்சு பார்த்துருக்கணும் நீங்கள். ஓகே, எப்போலாம் உங்களுக்கு யூனிக் லைன்ஸ் கிடைக்குதோ, ஒன்று சொன்னல தே ஆர் எண்டமிக் டு அப்படின்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது வந்து நான் இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுறேன். கிரீன் சீ டர்ட்டில் இருக்குது, லெதர் பேக் சீ டர்ட்டில் இருக்குது. இதில் எது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கும் அப்படின்னா கிரீன் சீ டர்ட்டில் இல்லை, தப்பு, லெதர் பேக் தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த ஒரு லைன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உருவாக்குறேன். அந்த கொஸ்டின் எப்படி உருவாக்குறேன்னா ப்ரிலிம்ஸில் எப்படி கேட்பாங்கன்றதை எனக்கு கொஞ்சம் அசம்ஷன் வச்சு உருவாக்குறேன். ஓகேவா? ஏன்னா நம்மளோட எய்ம் வந்து இந்த ஹேண்ட் அவுட்டை முடிக்கிறது கிடையாது. இந்த ஹேண்ட் அவுட்ல இருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிடையாது. ஓகேவா? அப்போ இந்த ஹேண்ட் அவுட்டை நீங்கள் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் 7 ஸ்பீஷிஸ் ஓகே அப்படின்னு படிக்கிறது, இல்லை வந்து ஸ்கின் வந்து இருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறதுனால எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு தெரியும்ல, அது ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா, சரி யூபிஎஸ்சியில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா ப்ரிலிம்ஸில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், நீங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் படிக்கும் போதுமே ப்ரிலிம்ஸில் இதை எப்படி கேட்பாங்க, ப்ரிலிம்ஸில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்றத யோசிக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபஸ்ட்லேயே சொல்லலாம். ஸோ 3 பாயிண்ட் பார்த்தோமா. ஃபஸ்ட்டு வந்து அது எங்கே இருக்கும், ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஓஷன்ஸ். ரெண்டாவது அதுக்கு வந்து ஸ்கின் தான் இருக்கும், பூனஷில் கிடையாது. ரெண்டாவது. மூணாவது இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் 7 ஸ்பீஷீஸ். ஓகே, நாலாவது ஏன் நியூஸ்ல வந்துச்சு. இது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கும் தானே, கரெக்ட் தானே. இந்தியாவில் எங்கே இருக்கும் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இன் இந்தியா த பாப்புலேஷன் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு கிரேட் அண்ட் லிட்டில் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் மட்டும்தான். அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டில் மட்டும்தான் இந்த பாப்புலேஷன் இருக்கு, எது லெதர் பேக். ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு போர்ட் கட்டுறாங்க, ஒரு டூரிசம் ஒர்க் நடக்குது, ப்ராஜெக்ட் நடக்குது. அப்போது என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேணான்னு சொல்கிறாங்க. அதான் நியூஸ். த ப்ரொபோசல்ஸ் ஃபார் டூரிசம் அண்ட் port development in the Andaman Nicobar Island have conservationists worried about the fate of some of the most important nesting populations of the gained leatherback sea turtle. Yes, இந்தியன் ஓஷனில் நீங்கள் ஒரு டூரிசம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, அது வந்து இந்தியாவில் லெதர்பேக் டர்ட்டில்ஸை பாதிக்கும். இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே இடம் அது மட்டும்தான், அங்கே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போது இந்த ஒட்டுமொத்த ஹேண்ட் அவுட்டில் இதோட பேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குல்ல, ஒரு 4 தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு மறந்துடும். ஆனால் அப்படி யோசிக்காதீங்க எப்பயுமே. அதாவது ஒய் நியூஸ்ன்னு நான் இங்கே கொடுத்துருந்தேன்னா, இப்போ இங்கே மேலே இருக்க பாருங்களேன். இப்போ வந்து அசாம் ரூஃப்டு டர்ட்டில் ஒய் நியூஸ் நான் தரல அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரில் வரலன்னு அர்த்தம். ஆனால் டர்ட்டில் படிக்கும்போது இந்த டர்ட்டில் நீங்கள் படிக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட் 3 இயர்ஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, நான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோம், அப்படி ஒரு 3 வருஷத்துக்கு சேர்த்து படிச்சுக்கிறோம் ஸ்ட்ரக்சராக. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒயின் நியூஸ் வந்துச்சுனாலே அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அடிக்கடி பேசப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அது உங்களுக்கு தெரியாது, அப்படியே நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம் சொல்லணும்னா இப்போ லெதர் பேக் சீட்டுலே வாரம் ஒரு எஸ்ஸே வரும். ஸ்டாப் பண்ணுங்க, ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அது பேப்பரில் படிக்காத அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது. அதனால நீங்கள் 2 விஷயம் முடிவு பண்ணிக்கணும். ஒன்று வந்து முதல்ல ஒயின் நியூஸ் இருக்கா பாருங்க. ஒயின் நியூஸ்னா அப்போ இது வந்து மோஸ்ட் சீரியஸான இஷ்யூ போல இது அப்படின்னு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மோஸ்ட் சீரியஸான இஷ்யூவில் கண்டிப்பாக யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்கும். ஓகே, அதே மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கேட்கும் அப்படின்னா லாஜிக்கலாக கொஸ்டின் கேட்கும். ஓகே, அப்போது ஒவ்வொரு லைனும் நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கில் 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் உள்ள ஆட் பண்ணும்போது இந்த 4 பாயிண்ட் வந்து என்ன மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் லாஜிக்காக யோசிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றத நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக யோசிச்சு பார்க்கணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வர்த்தா இருக்கான்னு யோசிக்கணும். அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப்டர்நூன் டைமில் எம்சிக்கு டைமில் இது மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷஸ் எடுத்தால் ஏபிசி என்ன கேட்குறாங்கன்னு எடுத்து பார்க்கணும். நாம் அசம்ஷன் பண்ண மாதிரி வந்திருக்கா, எண்டமிக் மாதிரி கேட்குறாங்களா, கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எந்த இடத்துல தங்குன்னு கேட்டிருக்காங்களா, ஓகே, லார்ஜஸ்ட்லாம் கேட்குறாங்களா, அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். ஒய் நியூஸ் கேட்குறாங்களா, அது வந்திருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னது, வல்லரபல்ல எஸ் நம்ம வந்து என்டேஞ்சர் முடிச்சாச்சு. வல்லரபல் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஆலிவ் ரெட்லி சீ டர்ட்டில். இப்போது இதுவும் வந்து லாஸ்ட் இயர் நியூஸ் தான், உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. ஆனால் ஒய் நியூஸ் மறுபடியும் வருது, அப்போ இது இம்பார்ட்டன் அர்த்தம். ஓகேவா? அடுத்து ஆலிவ் ரெட்லி சீ டர்ட்டில். நம்ம இதெல்லாம் எந்த டாப்பிக்கில் படிக்கணும் தெரியல. நம்மளோட எய்ம் வந்து ரெப்டைல்ஸை முடிக்கணும். ரெப்டைல்ஸில் எதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டு வல்லரபிள்னு படிச்சுட்டே வரும். ஸோ இப்போ வல்லரபிள் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதில் பார்க்கும்போது வல்லரபிளில் டர்ட்டில்ஸ் வல்லரபிளாக இருக்குது. டர்ட்டில்ஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சராகவும் இருக்குது, என்டேஞ்சர் லிஸ்ட்லையும் இருக்குது, வல்லரபிள் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட எய்ம் டர்ட்டில் படிக்க கிடையாது, ரெப்டைல்ஸை படிக்கணும். ரெப்டைல்ஸில் இதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டு அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வல்லரபிளில் பார்த்தா அதிகமாக இது இருக்குது, டர்ட்டில்ஸ் தான் இருக்குது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று படிச்சாச்சு, லெதர் பேக் படிச்சாச்சு. ரெண்டாவது ஆலிவ் ரெட்லி சீ டர்ட்டில். இது இதில் வருது, வல்லரபிள் லிஸ்ட் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸில் வருது. ஸோ ஆலிவ் ரெட்லியில் கரெக்டாக 3 பாயிண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதோட யூனிக்னஸ், அதாவது இங்கே போட்டிருப்பாங்க, these species
along with their cousins the kemp ridley turtle. இது இன்னொரு வகையான turtle. எப்படி மேலே வந்து ஆலிவ் போட்டுச்சுல ஆலிவ் turtle, அது மாதிரி கெம்ப்ஸ் ridley turtle ஒரு turtle are known for their unique mass nesting. மீனிங் புரிஞ்சுல, ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஆமைகள் ஒன்றா வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து அங்கே வந்து முட்டை போடும். where thousands of female come together on the same beach to lay eggs. அது ஒரே இடத்துல வந்து முட்டை போடுறதுல அதுக்கு பேர் வந்து அரிபடா. இப்போ ஒரு லைன் இப்படி யோசிக்கலாம், அதாவது திஸ் அரிபடா யூனிக் மாஸ் நெஸ்டிங் டன் ஒன்லி பை ஆலிவ் ரிட்லி சீ டர்ட்டில், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா? அப்போ இப்படி வரும்னு அசியூம் பண்ணுறேன், ஏன்னா என்னோட எம்சிக்கு நான் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸில். அப்போ ஆன்சர் தப்பு தானே? இல்லை, ஆலிவ் ரிட்லி மட்டும் பண்ணல, கெம்ப் ரிட்லி டர்ட்டலும் இந்த மாதிரி யூனிக் மாஸ் நெஸ்டிங் பண்ணுது. அப்போ நம்ம எந்த தப்புலாம் பண்ண மாட்டோமோ பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் இப்பயே பண்ணிடுறோம். தப்பான விஷயங்கள்லாம் இங்கேயே பண்ணுறதால ராங்னஸ் கொஞ்சம் குறையும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு. ஓகேவா? சரி, அப்போ வந்து இந்த அரிபடான்ற இந்த யூனிக் மாஸ் நெஸ்டிங் யார் பண்ணுறா? ஆலிவ் ரிட்லி பண்ணுது, அவங்களும் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கெம்ப் ரிட்லி டர்ட்டிலும் பண்ணுது. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் மோஸ்ட் யூனிக் வந்து உலகத்தில் அதிகமாக நீங்கள் காணப்படுற டர்ட்டில் எதுனா ஆலிவ் ரிட்லி சீ டர்ட்டில். இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க. இட் இஸ் தி மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆஃப் ஆல் சீ டர்ட்டில்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட். மீனிங் புரிச்சுல? எஸ். அப்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, க்ரீன் வந்து க்ரீன் டர்ட்டில் வந்து அதிகமாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்காது, அது என்டேஞ்சரில் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு மேலே ஒன்று பார்த்தோம்ல, லெதர் பேக் அதிகமாக இருக்குமா? ஏன்னா அது ட்ராபிக்கல் இருக்குது, டெம்பரேட்டில் இருக்குது. ஆமாம், அதிகமாக இருக்கும். இல்லை, அது ரெண்டை விட எது அதிகமாக இருக்கும்? ஆலிவ் ரிட்லி சீ டர்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் தி மோஸ்ட் அபண்டன்ட். அப்போது நான் ஏற்கனவே எது தப்பு பண்ணேன், நான் எதை மாற்றிக்க போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, சைடில் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. க்ரீன் டர்ட்டில் கண்டிப்பாக வராது, ட்ராபிக்கல். அதே மாதிரி வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ வந்து லெதர் வந்து ட்ராபிக்கல், டெம்பரேட்டு அதிகமாக இருக்குது. நம்ம அதிகமாக இருக்கு நினைச்சோம், அப்படி கிடையாது. ஆலிவ் ரிட்லி வந்து அதோட மோஸ்ட் அபண்டன்ட். அப்போ ப்ரிலிம்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கீ படிப்பீங்களா? அந்த மாதிரி படிக்கும்போது ஒர்க் நடக்குது. அந்த ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த ஒர்க் நடக்கணும்னா நீங்கள் டெய்லியுமே அட்லீஸ்ட் 1 hour நீங்கள் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் எடுத்தால் இதில் என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்றது தெரியும். நீங்கள் அதே தப்பு பண்ணுவீங்க, ரீகரெக்ட் பண்ணிப்பீங்க, அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாதீங்க எப்பயுமே. சொல்கிற லாஜிக் புரிஞ்சுல? ஒரு வேளை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் போகும்போது கேட்டிருந்தாங்கன்னா எந்த டர்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும், ஆலிவ் ரிட்லியா, உலகம் முழுக்க ஆலிவ் ரிட்லியா, இல்லை வந்து லெதர் பேக்கா, மேபி ஆப்ஷன் ஆகலாம். அங்கே வந்து ட்ராபிக்கல் டெம்பரேட்டர் போட்டுருந்துச்சு, அங்கேயும் ஆல் வாஷன் போட்டுருந்துச்சு, இங்கே அபண்டன்ட் போட்டிருக்கு. இல்லை ரெண்டுமே வருமா? போத் ஏன் பி போடலாமா? இல்லை வந்து ஒன் ஒன்லியா அப்படி யோசிக்கும் போது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க இந்த மாதிரி நீங்கள். ஆனால் அங்கே தப்பான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் படிக்கிற மெத்தட் இருக்குல்ல, தப்பு பண்ண மாட்டீங்கன்னா தப்பு பண்ணி பார்த்துட்டீங்க. ஓகே, அதுக்கான காரணம் என்னென்னா நீங்கள் படிக்கிற லைன்ஸை வந்து எக்ஸாம் பேஸ்டாக யோசிக்கிறீங்க. ஓகே, இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த டைமை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையுமே. ஏன்னா அதுதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் யூஸ் ஆகும். படிக்கிறது வந்து யாராலும் படிப்பாங்க தானே, இல்லை நியூஸில் வந்து பேப்பர் தானே. ஓகே, தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து தேர்ட் யூனிக், இந்த மாஸ் நெஸ்டிங் எங்கே நடக்குது அதானே படிக்கணும். மாஸ் நெஸ்டிங் தான் யூனிக்னா அது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இங்கே போட்டிருக்கல, கஹிர்மத்தா பீச்சில் நடக்குது. இந்த பீச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிட்டகர்னிகா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரியோட ஒரு பகுதி தான் இந்த பீச். இதுதான் லார்ஜஸ்ட் ப்ரீடிங் கிரவுண்ட் ஃபார் தீஸ் டர்ட்டில்ஸ். இது ஒன்று. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து கஹிர்மத்தா பீச்சில் மட்டும்தான் பண்ணுதா இல்லை வேற ஏதாவது இடத்துல பண்ணுதா? அதாவது கஹிர்மத்தா பீச் வந்து ஒடிஷா தெரிஞ்சு போச்சு, வேற இடங்கள் இருக்கான்னு கேட்டால் வேற இடங்கள் இருக்குது. அதே ஒடிசாவில் அதர் மாஸ் நெஸ்டிங் பீச்சஸும் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பீச்சஸ் அட் தி மவுத் ஆஃப் ரிவர் ருஷிகுல்யா அண்ட் தேவி. இங்கே போட்டுருப்பாங்க. இந்த ருஷிகுல்யா ரிவர் மவுத் இஸ் கன்சிடர்ட் தி செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் ரூக்கரி இன் இந்தியா ஆஃப்டர் தி கஹிர்மத்தா. கஹிர்மத்தாக்கு அப்புறம் அதிகமாக நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா இங்கே இந்த பீச்சில் பார்க்கலாம், அந்த ருஷிகுல்யா பீச்சில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்தியாவில் மட்டும் தான் நடக்குதா கேட்டால் இல்லை, வெளிநாட்டில் நடக்குதுல்ல. எஸ், நான் பார்த்தோம்ல, இட் இஸ் தி மோஸ்ட் அபண்டன்ட்னு பார்த்தோம். அப்போ இந்தியாவில் மட்டுமா இருக்கும், எண்டமிக் வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே, த கோஸ்ட் ஆஃப் ஒரிசா இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் மாஸ் நெஸ்டிங் சைட் ஆஃப் ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில். அட் த சேம் டைம் கோஸ்ட் ஆஃப் மெக்சிகோலையும் இருக்குது, கோஸ்டாரிக்கா, இங்கேயுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி மாஸ் நெஸ்டிங் பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இது பழைய நியூஸ், 2018 இருந்த நியூஸ். இது பார்த்துங்க. ஆலிவ் ரிட்லி சீ டர்ட்டில் மேக்ஸ் எ கம்பேக் அட் மும்பைஸ் வெர்சோவா பீச் ஆஃப்டர் 20 years. ஓகேவா? த மேஜர் ரீசன் தே ஹேட் ஸ்டாப் கம்மிங் டு மும்பை வாஸ் பிளாஸ்டிக் அண்ட் அதர் பொல்யூட்டன்ஸ். அது தெரியுது இல்லை, பிளாஸ்டிக் தான் நான் அந்த இடத்துக்கு நான் வரமாட்டேன். ஓகே, இன்னொரு பாயிண்ட்டு, ஒய் நியூஸ் முக்கியம் இல்லை. The Odisha Forest Department has banned the fishing between November to May. எத்தனை மாதம்? ஒரு 6 மாதம் வச்சுக்கலாமா மினிமம். இந்த ஸ்டேட்ஸ் கஹிர்மத்தா மெரைன் சாங்சுரி இன் கேந்திரபாடா டிஸ்ட்ரிக்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தி ஆலிவ் ரிட்லி. அந்த டைமில் தான் இவங்க வராங்க, இவங்க நெஸ்டிங் பண்ணுற டைம். அதனால வந்து பேனே பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி இது இஷ்யூ கிடையாது, புரியுது உங்களுக்கு? ஒய்எல் நியூஸில் இது இஷ்யூ கிடையாது, இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தானே. கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பண்ண அவ்வளோதான், பண்ண வேணான்னு சொல்லுது, அவ்வளோதான். அப்போ இதை விட அதுதான் முக்கியம். எது இஷ்யூவாக வருதோ இஷ்யூ பேஸ்ட் தான் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினாக வரும். ஓகே,
ப்ரையாரிட்டி தெரியணும், எதை நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்காக சொன்னேன். ஓகே, என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது? வல்னரபிள் இருக்குது. வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் ஷெட்யூல் 1. அப்போது இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸை நிறைய பேர் கடத்துறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ரூல்ஸ் வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. எஸ், அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த உங்களுக்கு தெரியும்ல, சைட்ஸ் தெரியும்ல, எஸ், இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எந்தெந்த ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது லிஸ்ட் வைக்கும்ல. எஸ், அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ் எங்கே இருக்குது? அப்பெண்டிக்ஸ் 2 இருக்குது. கொஞ்சம் லோவர் லெவலாக ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. அப்போ இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் மாற்றுங்க, அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அப்பெண்டிக்ஸ் 1க்கு மாற்றுங்க. அப்பெண்டிக்ஸ் 1ல லிஸ்ட் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீஷஸ், கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது மாற்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட். ஆனால் டிமாண்ட் பண்ண இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலன்னா, தன்னோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருக்குல்ல, WPL, அதில் இன்னும் எதில் வச்சிருக்குன்னா டார்டாய்ஸை ஷெட்யூல் 4ல் தான் வச்சிருக்கு. ஷெட்யூல் 1க்கு மாற்றலை. கரெக்டாக? எஸ், ஷெட்யூல் 1ல் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்பர் 1ல் ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது? ஷெட்யூல் 4ல் இருக்குது. இதான் நியூஸில் வந்துருக்கு. ஸோ 2 பாயிண்ட் தான் இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ் நியூஸில் வந்திருக்கா கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு. காரணம் வந்து அதோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக சொல்கிறாங்க. இதில் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கிற அக்ரிமெண்ட் சைட்ஸ்லேயும் சரி, வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டில் இருக்கிற இதுவும் ஷெட்யூல் 1 மாற்ற சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஏப்ரல் 2023. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது ஸ்டேட்டஸ் என்னது? வல்னரபிள். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் அதிகமாக்கலன்னா இன்னும் என்டேஞ்சர்ட் ஆகிடும். கேட்பாங்க, இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டாக கேட்பாங்க. இல்லை, வல்னரபிள். ஸோ முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம். இது ஏன் வல்னரபிள் அளவுக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ரெண்டாவது காரணம் வந்து எக்ஸோட்டிக் பெட் ட்ரேடு. நிறைய பேருக்கு வந்து இது பெட் அனிமல் வச்சிருக்காங்க வீட்டில், அதனால தான் ட்ரேட் அதிகமாக நடக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டிராஃபிக்டு டார்டாய்ஸ் ஸ்பீஷஸ் இன் தி வேர்ல்டு. ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஒரு 6 டர்ட்டில்ஸ் படிச்சிருக்கோம். மொத்தமாக வந்து அந்த பார்த்தோம்ல, ஒரு 7 ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோம், ஒரு 6 முடிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக. அதில் வந்து 3 வந்து என்டேஞ்சர்ட், 3 வந்து வல்னரபிள். அது எப்பயும் இருக்காது. 3 என்டேஞ்சர்டில் இருக்குது, 3 வல்னரபிள் இருக்குது. என்டேஞ்சர்டில் இந்தியன் பீகாக், அந்த இமேஜ் நாம வரணும். கிரீன் சீ டர்ட்டில் நாம வரணும். அசாம் ரூஃபுட் டர்ட்டில், இதில் எது நியூஸ் வந்திருக்கு நாம வரணும். அடுத்து வல்னரபிள் 3 பார்த்தோம். லெதர் பேக் பார்த்தோம், ஆலிவ் ரிட்லி பார்த்துருக்கோம், அப்புறம் இந்தியன் ஸ்டார் டார்டாய்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, எக்ஸாம்குள்ளே நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னது தான் உங்களுக்கு, ஹேண்ட் அவுட்டே போதுமானது. இதில் இருந்தால் எக்ஸாம் கொஸ்டின் வரும். ஒருவேளை நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு வர 5 கொஸ்டின் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலனா, கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னா, நமக்கே இது தெரிலனா கண்டிப்பாக யாருக்குமே தெரியாது, அப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓகே, அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் வல்னரபிள் டர்ட்டில்ஸ் இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக் ஸ்பாட்டட் டர்ட்டில். ஓகேவா? அந்த டர்ட்டில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் நிறைய ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதனால் பிளாக் ஸ்பாட்டட் டர்ட்டில். இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து 2 பாயிண்ட் தெரிஞ்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக் ஸ்பாட்டட் டர்ட்டிலா, அது எங்கே இருக்குது? அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா இந்தியன் பாண்ட் டர்ட்டில். நான் வச்சுங்க, இந்தியன் பாண்டுன்னு இந்த கோயில் இருக்குது அது நினச்சக்கூடாது, அதை சொல்கிறேன். ஓகே, ஸ்பாட்டட் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாண்ட் டர்ட்டில்னாலே இதுதான் பிளாக் ஸ்பாட்டட் டர்ட்டில். அது ஒன்று. ரெண்டாவது பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது? நார்த் ஈஸ்டில் இருக்குது. அது வந்து நார்மலாக காமன் தான், அது ஒரு பாயிண்ட்டே கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில் 70% டர்ட்டில் பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குன்னா நார்த் ஈஸ்ட் தான் இருக்கும். அது கூட எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறாங்க, அண்ட் ஃபியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் இந்தியா. இதுதான் முக்கியம். ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்து 3வது பாயிண்ட், இட் இஸ் ஹண்டட் ஃபார் மீட். அட் த சேம் டைம் இது ஒரு எக்ஸோட்டிக் பெட்டு. ஓகே, வல்னரபிள் இருக்குது. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க, பிளாக் ஸ்பாட்டட் டர்ட்டில் படிச்சிருக்கோம். அது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இருக்குது, சென்ட்ரல் இந்தியாவும் இருக்குது, ஹண்ட் பண்ணுறாங்க, அதனால் வல்னரபிள் இருக்குது. ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து அல்டப்ரா கெயின்ட் டார்டாய்ஸ். ஒரு மேலே ஒரு ஸ்பீஷஸ் பார்க்குறோம், அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து பார்க்குறது இம்பார்ட்டன்ஸ்ல சொல்கிறோம் தானே.
அதுக்கான காரணம் வந்து அதோட யூனிக்கை பொறுத்து நம்ம சொல்லலை, நியூஸை பொறுத்து சொல்கிறோம். நான் வச்சுக்கோங்க, கடைசி 2 வருஷமா நியூஸில் வரல. இப்போ இதில் நியூஸ் வந்திருக்கு. நியூஸில் வந்திருந்தாலுமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மி தான். காரணம் வந்து இஷ்யூவாக வரல. எக்ஸாம்பிள், இந்த அல்டப்ரா டார்டாய்ஸ் இருக்குல்ல, இதை வந்து கிஃப்டாக வந்திருக்கு நமக்கு. Seychelles has gifted the India a pair of giant Aldabra tortoise in a goodwill gesture as a symbol of everlasting friendship. அவங்க ஊர் வந்து அதிபர் இந்தியாவுக்கு வரும்போது இது கிஃப்டாக கொடுத்தாரு இந்த மோடிக்கு. அதனால இது ஃபேமஸ் அவ்வளோதான். ஓகே, அப்படி இது எங்கே இருக்கும்? இந்தியாவில் கிடையாது. ஓகே, அல்டப்ரா ஜெயிண்ட் டர்டாய்ஸ் from the island of the Aldabra atoll in Seychelles. It is one of the largest tortoise in the world. Status வந்து வல்லரபிள் இருக்கு. சயின்ஸ்ல அப்பெண்டிக்ஸ் 2 இருக்கு. உணவு வந்து இந்தியன் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில், பீகாக் சாஃப்ட் ஷெல் கிடையாது, சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். ஓகேவா, நீங்க தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பார்க்கலாம். நம்ம அதிகமாக வந்து ஆமக்கறி சொல்லுவாங்களே, அதிகமாக சாப்பிட்றது தான். இட்ஸ் மீட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ டெலிகேசி இன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இந்தியன் சாஃப்ட் ஷெல் டர்ட்டில். ஓகேவா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து காங்கஸ் சாஃப்ட் ஷெல் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா 3 ரிவர் இருக்குது, கங்கா, இண்டஸ், மகாநதி. ஸோ மற்றெல்லாம் தெரியும். வல்லரபிள் சொல்லியாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் எடிங்க சொல்லியாச்சு, ஷெட்யூல் 1ல் இருக்கு. அடுத்து பார்க்க போகிறது இன்வேசிவ் டர்ட்டில். இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு வல்லரபிள் பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிறது இன்வேசிவ் டர்ட்டில். இன்வேசிவ் டர்ட்டில் தெரியல, நீ ஃபர்ஸ்ட் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்களா, இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது இப்போ இது இந்தியா வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு டர்ட்டில், எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏ இருக்கலாம். யூஎஸ்ஏல வாடுற ஒரு டர்ட்டில், ஃபாரின் டர்ட்டில் இந்தியாவுக்குள்ள வருது. இந்தியாவில் எப்படி வந்துருச்சு? கடல் வழியாக தான் வந்துருச்சு வச்சுக்கலாம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, இங்க இருக்கிற டர்ட்டில்ஸை வாழ விடாத மாதிரி அதோட ஹேபிட்டேட் இருக்கு. வேணும்னே வாழ விடல, சண்டை போறது கிடையாது. அது நேச்சுரலாகவே என்ன பண்ணுதுன்னா, அதோட பவர் கெப்பாசிட்டி அதிகம். அது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க எல்லா ஃபுட்டையுமே அது எடுத்துக்குது, ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்குது. அதாவது இவன் வளர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ அதை விட இவன் வேகம் வளர்ந்துடுறான் அர்த்தம். இவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேகம் வளர்ந்துடுறான், நிறைய சாப்பிட்றான், அவ்வளோதான். ஓகே, எதிரி கிடையாது, சண்டை கிடையாது, ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி கிடையாது. ஓகே, அப்போ இன்வேசிவ் டர்ட்டில்னா இன்னொரு ஆளை சாவடிக்கிறது கிடையாது. அது ஃபாரின் ஸ்பீஷிஸ், அது தெரியாமல் இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்கும், ஒரு லேண்டில் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கும். அதோட வளர்ச்சி வந்து மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஓகே, மற்றவங்களை சொல்கிறத விட நேட்டிவ் ஆளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இது அப்படியே வந்து குளோபலைசேஷன் சொல்லலாம். நீங்கள் நம்ம லேண்ட் இருக்கும், நம்ம லேண்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகாது, ஆனால் ஃபாரினர்ஸ் வராங்களே, அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அவங்க அந்த லேண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும். ஹியூமன் பீங்கில் எப்படி இருக்கு இன்வெஸ்டிவ் இருக்கும், அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, நேச்சர் ஒன்று தான். இது வந்து கான்ஷியஸாக நடக்குது, ஸ்பீஷிஸ் லெவலில் கான்ஷியஸ் இருக்காது. அது தன்னை வளர்க்கிட்ட வருது, ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. ரெட் இயர்டு ஸ்லைடர் டர்ட்டில். மீனிங் புரிச்சுல, அந்த டர்ட்டிலே ரெட்டு கிடையாது, அதோட இயர் தான் ரெட்டாக இருக்குது, அதோட காது பகுதி ரெட்டாக இருக்கும், அதனால அது ரெட் இயர்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் படிக்கிறீங்களோ நீங்கள் 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, அப்போ இன்வேசிவ்னா அப்போ அது நேட்டிவ் கிடையாது, நம்ம ஊர் கிடையாது, வெளிநாட்டுக்கு. அப்போ அது எந்த ஊர்? யூஎஸ்ஏ, மெக்சிகோ, அப்படி யாராக இருக்கும், அதை படிச்சிடணும். 2வது, இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். எஸ், ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுது. அப்போ எந்த இடத்துல அது தங்குது அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். நேட்டிவ் பாருங்க, இங்கே போட்டு இட் இஸ் நேட்டிவ் டு யூஎஸ்ஏ அண்ட் நார்த்தன் மெக்சிகோ. இது ஒன்று. அண்ட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாப்புலர். பட் இது தேவையில்லாத படிச்சுக்கலாம். ஏன் பாப்புலர்னா, சைஸ் ஸ்மாலாக இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி, லோ காஸ்ட், வளர்க்குறது ஈஸி, அதனால ஃபேமஸ். இது ஏன் வந்து இட் டிரைவ் இட்ஸ் நேம் ஃப்ரம் தி ரெட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அரௌண்ட் தி பார்ட் வேர் இட்ஸ் இயர் வுட் பி. இங்கே இமேஜ் இருக்கும் பாருங்க, இங்கே இருக்கலாம். இங்கே சின்ன ஜூம் பண்ணி பார்த்துங்க, தெரிஞ்சிடும் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ இதை ஏன் இன்வெஸ்ட் சொல்கிறோம்? அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம், நியூஸில் பார்க்கலாம். நியூஸில் போட்டிருக்கோம். எஸ், த ரெட் இயர்டு ஸ்லைடர் டர்ட்டில் மே பிகம் எ த்ரெட் ஃபார் தி நேட்டிவ் இந்தியன் டர்ட்டில்ஸ் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா. பாயிண்ட் பண்ணிச்சு, நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இது வந்து அதிகமாக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்ல, நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் தான் 70% ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் டர்ட்டில்ஸ் இருக்குது. அப்போ இது உள்ள வந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும்ல, நல்லா நியூஸ். ஸோ இது முக்கியமான விஷயம் தானே. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மேகசினில் கவர் பண்ணல, ஏன்னா 1 நாள் 2 நாள் வந்து நியூஸ் இருக்குது, ஸோ கவர் பண்ணல. ஆனால் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, இட் இஸ் த்ரெட்டனிங் டு இன்வேட் தி நேச்சுரல் வாட்டர் பாடிஸ் அக்ராஸ் தி நார்த் ஈஸ்ட். அடுத்து இந்த பாயிண்ட் பாருங்களேன், நம்ம கண்டிப்பாக அந்த நார்த் ஈஸ்ட்ல வர ரிவர் வந்து பிரம்மபுத்திரா தானே. எஸ், நம்ம கண்டிப்பாக இதோட இன்வேஷனை தடுக்கணும். பிரம்மபுத்திரா நதிக்குள்ளே இது கலக்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். காரணம், இட் இஸ் நார்த் ஈஸ்ட் இஸ் எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட். காரணம், பிகாஸ் நார்த் ஈஸ்ட் இஸ் தி ஹோம் டு 72% ஆஃப் தி டர்ட்டில் அண்ட் டார்டாய்ஸ் ஸ்பீஷிஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி. அதனால அது முக்கியம். நமக்கு எப்படி தெரியும் அது வந்து இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து இது. ரீசன்ட் ஸ்டடி பை டீம் ஆஃப் ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட், பாயிண்ட் முக்கியம், ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட். ஓகே, ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் ரெட் இயர்டு ஸ்லைடர் இன் தி டீப்பார் பீல் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அண்ட் உக்ரதரா டெம்பிள் பவுண்ட், போத் இன் கவுஹாத்தி. அதே மாதிரி மிசோரம் கேபிட்டல் ஐஸ்வாலில் அந்த துவாங் ரிவர் இருக்கு, அங்கேயே பார்க்க முடியும்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கும், இதில் குஜராத் பாயிண்ட் இருக்கும், இங்கே இருக்கு. In India, it has already affected the states such as
Karnataka and Gujarat because they grow fast and leave virtually nothing for the native species to eat. Meaning புரிச்சுல எஸ் அதோட வளர்ச்சி பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் அதிகம் சாப்பிட்ரும். அப்போ நேட்டில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. அதே மாதிரி இது யோசிக்க முடியல, இது ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்து சாப்பிடுதுல. நான் இது வந்து யூஎஸ்ஏல இருந்துச்சுன்னா அது ஃபாஸ்ட் கிடையாதுல்ல, அங்கே இருக்கிற ஸ்பீஷஸ் கூட சேரும்போது அது அதோட க்ரோத்தும் மற்ற ஸ்பீஷஸ் க்ரோத்தும் சேமாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்தியாவோட நேட்டிவ் லேண்டில் வளர்றதை விட தான் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே ஓகே. அடுத்து வந்து ஒரு ஆப் இருக்குது, மொபைல் ஆப் குருமா. இது வரைக்கும் நம்ம டர்ட்டில்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோங்களே. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இருந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஆப் உருவாக்குறீங்கன்னா அதோட எய்ம் என்னவா இருக்கும்? அந்த ஆப் தான் மொபைல் ஆப் குருமா. அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா டர்ட்டில்ஸுமே இல்லீகலாக ட்ரேட் பண்ணப்படுது. அப்போ அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்? முதல்ல என்னென்ன டார்டாய்ஸோ என்னென்ன டர்ட்டில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ டக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ ஒரு டர்ட்டிலை வந்து கடத்துறாங்க. இந்த டர்ட்டில் வந்து நம்மளோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டில் ஷெட்யூல் 1 இருக்கா ஷெட்யூல் 2 இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல. அது காமனாக கூட இருக்கலாம், வல்னரபிள் எல்லாம் கூட இருக்கலாம், காமனாக கிடைக்கிறதும் இருக்கலாம். அப்போது இட் இஸ் டேட்டா பேஸ் சொல்கிறாங்க. ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் டார்டாய்ஸ் ஆர் டர்ட்டில், என்ன வகையான டர்ட்டில் என்ன வகையான டார்டாய்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டேட்டா பேஸ் தான் இந்த குருமா ஆப். அப்போ இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும்? போலீஸ் மேனுக்கு யூஸ் ஆகும், நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? த வேர்ல்டு இங்கே போடுங்க, May 23, 2020 வேர்ல்டு டர்ட்டில் டே. Several conservation agencies launched a citizen science initiative, a mobile-based app called Kurma, aimed at turtle conservation. ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கன்சர்வ் பண்ணணும்னா, ஒரு மரத்தை நீங்கள் கன்சர்வ் பண்ணணும்னா உங்கள் எதிரில் இருக்கிற மரம் என்ன மரம் தெரியணும், உங்களுக்கு என்ன மரம் அதோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ கன்சர்வ் பண்ணுவீங்க. அப்போது சேம் தான், டர்ட்டில் கன்சர்வ் பண்ணணும்னா என்ன வகையான டர்ட்டிலும் தெரியணும். அப்போ இது இந்த குருமா ஆப்பில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எல்லா டர்ட்டிலோட டேட்டா பேஸ் டீடைல்ஸ்லாம் போட்டிருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு கரண்ட்லி த டேட்டா பேஸ் கவர்ஸ் தி 29 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டர்ட்டில்ஸ் அண்ட் டார்டாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஒரு போலீஸே வந்து ஒரு 500 டர்ட்டில் கடத்திட்டாங்க, அப்போ ரெஸ்கியூ பண்ணணும்னா முதல்ல அது என்ன டர்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அதுக்கு அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க. அடுத்து வேர்ல்டு டர்ட்டில் டே, இது பார்த்தோம்ல, மேலே பார்த்தோம்ல, May 23. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த வேர்ல்டு டர்ட்டில் டேவோட ஃபவுண்டிங் ஸ்பான்சர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அமெரிக்கன் டர்ட்டில் ரெஸ்கியூ. ஓகே, அடுத்து போயிடலாம். ரெப்டைல்ஸில் மேலே பார்த்தா டர்ட்டில் தானே, எஸ். அதே மாதிரி நியூஸில் மற்ற வல்னரபிள் வந்துருக்கு, ரெப்டைல்ஸ் வந்துருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே என்னென்ன ஸ்னேக்ஸ்லாம் வல்னரபிள் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கிரிட்டிக்கல் என்டேஜர் கிடையாது, வல்னரபிள் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கிங் கோப்ரா. உங்களுக்கு தெரியும் கிங் கோப்ரா வேறு, இந்தியன் கோப்ரா வேறு, அது தெரியும்ல. எஸ், நம்ம பார்க்க போகிறது கிங் கோப்ரா தான். இந்த ஸ்னேக் ஸ்பீஷஸ்லேயே 4 வகையான ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. அதில் இந்தியன் கோப்ரா வேறு, கிங் கோப்ரா வேறு. ஓகேவா? ஏன்னா இந்தியன் கோப்ரா வந்து லீஸ்ட் கன்சர்ன், அது வந்து பாதுகாப்பு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் கிங் கோப்ரா தான் வல்னரபிள் இருக்குது, அதான் முக்கியம். ஓகே, அதே மாதிரி ஓகே வல்னரபிள் ஆகிறத ஒரு 4 பாயிண்ட் படிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது வந்து மோஸ்ட் பாய்சனஸ். அப்போ ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் கிட்டலாம் வரக்கூடாது. ஓகேவா? ரெண்டாவது இதோட யூனிக் என்ன அப்படின்னா, எந்த பாம்பு எடுத்தாலுமே அது முட்டை போடுன்னு நமக்கு தெரியும், ஆனால் அது நெஸ்ட் கட்டாது. பட் தே ஆர் தி ஒன்லி ஸ்னேக். தேர் யார்? இந்த கிங் கோப்ரா ஆர் தி ஒன்லி ஸ்னேக்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் தட் பில்ட் நெஸ்ட் ஃபார் த எக்ஸ் விச் தே காட் ப்ரெஷியஸ்லி அன்டில் ஹேஷ்லிங் எமர்ஜென்ஸ். ஸோ அந்த முட்டையை வந்து கடைசி வரைக்கும் பயங்கரம் பார்த்துக்கும். அது ஒன்று உங்களுக்கு தெரியல, ஸ்னேக் சாமர் சொல்லுவாங்களே, அதை ஊதுவாங்கல்ல, ஸ்னேக் சாமிங். எஸ், பாயிண்ட் புரியுதுல? எஸ், அதாவது எல்லா பாம்புமே இப்போ நான் ஒரு ஸ்னேக் சார்மர்னா நான் எதை சூஸ் பண்ணுவேன்னா கிங் கோப்ரா சூஸ் பண்ணுவேன். இட் இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஆஸ் தி ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஸ்னேக் சார்மர்ஸ். ஓகேவா? இந்தியன் கோப்ரா சூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓகேவா? ஆனால் இதுவும் டெஃப் தான். தே கேன் இங்கே போடும், தோ தே கேன் ஹியர், தே ஆர் ஆக்சுவலி டெஃப் டு தி ஆம்பியன்ட் நாய்ஸஸ் சென்சிங் தி கிரவுண்ட் வைப்ரேஷன் மட்டும் தான் பார்த்துக்கும். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்னேக் சார்மிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஆள் யாருன்னா வந்து கிங் கோப்ரா. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்த கோப்ரா யூஸ் பண்ணுவோம்னா எது வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும். இட் இஸ் ஆஃபன் சேட் கேம் இன் விச் எக்ஸாஸ்டட் கோப்ரா கம்ப்ளீட் டயர்டாக இருக்குல்ல, ஏன்னா அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும். புட் ஆன் தி டிஃபென்சிவ் எட் கண்டிஷன்ட் நாட் டு ஸ்ட்ரைக் தி நோட்டிஸ்ட். ஓகே, அதெல்லாம் வேணா 2 முக்கியமான பாயிண்ட், யூனிக் பாயிண்ட். ஒன்று வந்து அது எக்கு வந்து அந்த நெஸ்டிங் பண்ணும். ரெண்டாவது வந்து ஸ்னேக் சார்மர்ஸோட யூனிக், ஸ்னேக் சார்மர்ஸ் வந்து அதிகமாக எதனா லைக் பண்ணுறாங்க. மூணாவது இட் இஸ் தி மோஸ்ட் வெனமஸ் ஸ்னேக். ஒன்று பாய்ஸனாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி லாங்கஸ்ட். இங்கே போட்டுருக்காங்க லென்த் வந்து 18 feet, மேக்கிங் தெம் தி லாங்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெனமஸ் ஸ்னேக்ஸ். ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும்? அப்போ இது ட்ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லையும் பிளைன்ஸ்ல இருக்கும். பிளைன்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம வாடுறதே பிளைன்ஸ் தான். அப்போ நம்ம ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் கிட்ட வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, இங்கே போட்டிருப்பாங்க நியூஸே தான். ஒடிஷா saw a spike in king cobra sightings in human habitation since 2019. ஓகேவா? அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் வந்து இது வல்னரபிள் இருக்கு, கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுது, இதை சாவடிக்கூடாது. வல்னரபிள் இங்கே போட்டு IUCNல வல்னரபிள், சைட்ஸில் Appendix 2, WPL Schedule 2. ஓகேவா? மாறுது வல்னரபிள். எண்டேஜர் கிரிட்டிக்கல் எண்டேஜர் ஷெட்யூல் 1 இருக்கும், வல்னரபிள் Schedule 2. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆக்டில் வரும். அது அடுத்த புக்லெட்டில், அதுக்கு அடுத்த புக்லெட்டில் வரும், பார்த்துக்கலாம்.
ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பார்க்கலாம். அதர் வெல்னரபிள் ஸ்னேக்ஸ். இது ஃபுல்லாக வெல்னரபிள் தான். ஓகே, சொல்லிட்டா இன்டெஜர் கிடையாது. பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் எல்லாமே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்னா யூனிக்காக படிக்கணும். யூனிக்னா அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா, எண்டமிக், அதை படிக்கலாம். அங்கே போட்டுருக்கேன். பிப்சான் ஷீல்டு டெயில். ஓகே, டெயில் வந்து ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் a snake species endemic to India. endemic to India அப்போ எங்கே இடத்துல வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு வந்து எதுனா பிப்சன் ஷீல்டு டெயில். அதே மாதிரி வயநாட்டில் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு இருக்கு, 2 lined black shield tail. அப்போ இதுவும் ஷீல்டு டெயில், இதுவும் ஷீல்டு டெயில். இது பிப்சன், இது 2 lined black, 2 lined இருக்குல்ல. ஓகே, அப்போ இதுவும் எண்டமிக் தான். ஸோ எண்டமிக் படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். அதே மாதிரி வந்து அந்தமானில் மட்டும் வாடுற ஒரு ஸ்னேக் இருக்கு. இட் இஸ் a species ஆஃப் venomous தான். அந்தமான் கிரேட். இதை ஈஸி இல்லை, அந்தமான் கிரேட் எங்கே இருக்குன்னா அந்தமான் சொல்லிடலாம். 2 lined எங்கே இருக்கு, வயநாடு. பிப்சன் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். இது ஓகே. இன்னும் ஒன்று பார்க்கணும், நீங்கள் போட்டுக்கல. பர்மீஸ் ராக் பைத்தான். மீனிங் புரிச்சுல, பர்மீஸ் தான். அப்போ எங்கே இருக்கு, ஏஷியாவில் இருக்குது, சைனாவில் இருக்கும், நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கும். ஓகே, இது இந்த நம்ம ஜெனரலாக படிப்போம்ல, பைத்தான் படிப்போம்ல, பாம்புல பைத்தான். எஸ், இது வந்து இந்த ஏஷியாவில் இருக்கிற ஒரு பாம்பு. இது போட்டுக்கலாம், இமேஜிங் பார்த்துருப்பீங்க. இது எந்த ஊருக்கு இன்வெசிவ்னா யூஎஸ்க்கு இன்வெசிவ். ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை ஒரு பெட்டை எடுத்து போனாங்க. இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் பெட் எடுத்தோம். இங்கே இருக்க பைத்தான் பார்த்தோம் பெருசாக இருக்கும்ல, அப்போ அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே போனாங்க, யூஎஸ்ல அதிகம் வளர்த்தாங்க. அது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த இடத்துக்கு இன்வெசிவ் ஆயிடுச்சு. மீனிங் புரிஞ்சுல. எஸ், அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிற நிறைய ஆர்கனிசம் என்ன பண்ணுது, இது அடிச்சு சாவடிச்சிருக்கு, ப்ரெடேட்டரா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்வெசிவ் ஸ்பீஷஸ் இன் எங்க, நம்ம ஊர் கிடையாது, யூஎஸ்ல. இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, சைனா. மீனிங் புரியல, நம்ம ஊருக்கு நேட்டிவ், அது எங்கே போயிருக்கு, யூஎஸ்ல போயிருக்கு. யூஎஸ்ல அது என்ன இருக்கு, இன்வெசிவா மற்றவங்கள வளர இருக்கு. அப்போ இது எல்லாமே என்னது, வளரபிள் ஸ்னேக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வளரபிள் பார்த்தோம் நாம கிங் கோப்ரா. இந்தியன் கோப்ரா கிடையாது. இந்தியன் கோப்ரா வந்து நாட் த்ரெட்டனிங் போட்டு. இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் கோப்ரா நசனசா, விச் இஸ் நாட் ஏ த்ரெட்டன் ஸ்பீஷிஸ். அடுத்த வளரபிள் வந்து பைத்தான் பார்த்தோம், நம்ம ஊர் பைத்தான் அங்கே இருக்கு. அடுத்து பிப்சன் பார்த்தோம். அடுத்து 2 lined இங்கே வயநாடு, அந்தமான் கிரேட்டு. லாஸ்ட்டாக ஒன்று வால்நட் குக்ரி ஸ்னேக். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா, மோஸ்ட்லி இன் டார்ஜிலிங் ஹில்ஸ் அண்ட் சிக்கிம். இட் இன்ஹாபிட்ஸ் தி மவுண்டன் கிராஸ்லேண்ட். அப்போ அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடை இருக்கு பாருங்க. நம்ம அடுத்து கண்டினியூவாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துக்கலாம். இந்த வேர்ல்டு ஸ்னேக் டே என்னைக்கு பார்த்துக்கலாம், 16th ஜூலை 2020. நமக்கு தெரியும்ல, ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்காக ஒரு டேவை கொண்டாடுறோம்னா அது மெயின் எய்ம் என்னது, டு ரைஸ் தி அவேர்னஸ் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்னேக் ஸ்பீஷஸ். ஸ்னேக்கை பற்றி கிடையாது, ஸ்னேக் ஸ்பீஷஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1/6 சொல்லுவாங்களே, அதாவது டோட்டல் ஸ்னேக்ஸில் 1/6 ஸ்னேக் மட்டும் தான் பாய்சனஸ். ஓகே, உங்களை வந்து ஒரு பாம்பு கடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக பாய்சன் அவசியம் இல்லை. 6 வகையான ஸ்னேக்கில் ஒரு வகை தான் பாய்சனாக இருக்கும். டோட்டல் எத்தனை வகை இருக்குது, 3500 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3500 வகையான ஸ்பீஷஸ்ல வெறும் 600 தான் வெனமஸ். அதுலேயும் 200 தான் பயங்கரமான சீரியஸ், அதாவது ரிஸ்க் டு ஹியூமன் லைஃப். ஓகேவா, இப்போ நான் படித்த 3500 ஸ்பீஷஸ்ல நான் படித்தது வந்து 3 நாள் தான் படிச்சிருப்போம்ல. இன்னும் ஒரு 10 நீங்கள் படிச்சுக்கணும். நியூஸில் வந்த அடிக்கடி வந்தது, இந்த வருஷம் வரலன்னா கூட அடிக்கடி வந்தது மட்டும் படிச்சுக்கணும். இது படித்தோம்ல, இப்போ அந்த 4 பார்த்தோம்ல, இதெல்லாம் எண்டெமிக் தான். எண்டெமிக் டு இந்தியா. ஒன்று வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குது, வயநாட்டில் இருக்குது, அந்தமான் கிரேட்டு, வால்நட் குக்ரி ஸ்னேக்கு. கூடவே என்ன சிலது படிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வுட் ஸ்னேக்ஸ். தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 2 பாயிண்ட். ஒன்று வந்து அது மண்ணை தோண்டிகிட்டே இருக்கும். இட் வில் டிக் சாயில். ஏர்த்துவாமல் சாப்பிடும். எப்போ ஏர்த்துவாமல் சாப்பிடுது அப்பயும் முடி பிடிக்கலாம். இந்த யார் ஹார்ம்லெஸ் தான். ஓகே ஓகே they are often found while digging soil in farms under the logs in western Ghats forest. ஸோ ஹார்ம்லெஸ்ன்ற பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க. அடுத்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இதுதான் ஜைலோசிஸ் தீபக். அவர் பேர் தீபக்னு போட்டிருக்கு, அவர் பேர் இங்கே போட்டிருக்கலாம் தீபக் வீரப்பன். இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வுட் ஸ்னேக்ஸ் இருக்குல்ல, நிறைய வகையான வுட் ஸ்னேக்ஸ் இருக்கு. அதாவது நீங்கள் வுட்டு பக்கத்தில் பார்க்கலாம். இங்கே அண்டர் தி லாக்ஸ் இருக்குல்ல, நிறைய வகை வுட் ஸ்னேக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஃபேமிலி கீழே, ஒரு ஜீனஸ் கீழே போட்டது யாருன்னா வந்து தீபக். அதனால ஃபேமஸ். என்ன ஃபேமிலின்னு ஜைலோபிஸ். இங்கே பாருங்க, a new snake species discovered in western Ghats 2021. அது பேர் வந்து ஜைலோபிஸ் தீபகி. தீபக் கண்டுபிடிச்சதால அது பேர் என்னது, தீபக் வச்சுட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியல, இது பேர் ஜீனஸ் பேர் தானே. அப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஜைலோபிஸ்னு உருவாக்கி இதில் நிறைய வுட் ஸ்பீஷஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணது இவர். இட் இஸ் a tiny snake of just 20 centimeter length. புரிச்சுல, ஒரு ஸ்கேல் 10-15 சென்டிமீட்டர் இருக்குமா, நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். இந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. வித் திஸ் டிஸ்கவரி, அதாவது இந்த ஜைலோபிஸ் தீபக்கி, இந்த ஒரு இதுக்கப்புறம் the total number of wood snake species have increased to 5. அந்த 5மே எங்க இருக்குன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் எண்டமிக். they are endemic to western Ghats. அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஸ்னேக்ல தெரியுமா, பேர் தெரியும். மேலே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்த்தோம். ஒரு ஃபேமிலி பார்த்தோன்னா வுட் டைப் ஆஃப் வுட் ஸ்னேக்ஸ்.
அது என்ன ஜீனஸ்ல வருதுன்னா சைலோஃபஸ். அப்போ அந்த 5 வகையும் கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஃபேமிலியை உருவாக்குறது தீபக் வீரப்பன். அதெல்லாம் முக்கியம். இட் இஸ் நேம்டு இன் ஆனர் ஆஃப் தி இந்தியன் ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட். ஒன் செகண்ட். ஃபார் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் இன் எரெக்டிங் எ நியூ சப் ஃபேமிலி Xylopinae டு அக்காமடேட் வுட் ஸ்னேக்ஸ். வுட் ஸ்னேக்ஸ் எல்லாமே Xylopinaeன்ற ஒரு இடத்துக்குள்ள உள்ள வந்துருது. இட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ் தானே படித்தோம். எஸ். அடுத்து பார்க்கலாம் வைன் ஸ்னேக்ஸ். ஓகே, இது 2 பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்தியாவில் நீங்கள் காமனாக பார்க்குற ஒரு ஸ்னேக்னா வைன் ஸ்னேக் தான். பச்சை கலர் ஒரு பாம்பு வரும்ல, எஸ், வைன் ஸ்னேக் ஒன்று. ரெண்டாவது மேலே பார்த்தோம்ல இந்த Xylopinae ஃபேமிலி கரெக்டாக தானே இருக்குது. வுட் ஸ்னேக்ஸ்னா 5 வகை தான் இருக்குது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி சிம்பிள் கிடையாது. இது வைன் ஸ்னேக்ஸ் நிறைய வகை இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட IASC scientists have discovered 5 new species of wine snakes. மீனிங் புரியுதுல? இந்த நியூஸ் நமக்கு எதாவது சொல்ல வருதுன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் தெரியும். அதாவது இந்தியா முழுக்க நீங்க பார்க்கலாம்னா வைன் ஸ்னேக்ஸ் தான் பார்க்கலாம். இட் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் ஸ்னேக்ஸ். இந்தியா முழுக்க இல்லை, ஏஷியா முழுக்கவே. ஓகே, அப்படி நமக்கு தெரியும். ஸோ மோஸ்ட் காமன் ஸ்னேக்ஸாக இருக்கிறதால இந்தியா முழுக்க பார்க்குற எல்லா ஸ்னேக்கும், அதாவது எல்லா வைன் ஸ்னேக்கோட கேரக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கா? கேரக்டர் சொல்றதோட மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தா அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அந்த வைன் ஸ்னேக்கோட கேரக்டர் டிஃபரெண்டாக இருக்கு. அப்போ இந்தியாவுக்குள்ள இருக்க எல்லா வைன் ஸ்னேக்குமே இந்தியன் வைன் ஸ்னேக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள அடைக்க முடியாதுன்றத நியூஸ். ஓகே ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, கரெக்டா? எஸ், இங்கே போட்டு ஏஷியன் வைன் ஸ்னேக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் தி கான்டினென்ட். ஏஷியன் கான்டினென்ட் முழுக்க இந்த வைன் ஸ்னேக் இருக்குது. அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த ஏஷியன் வைன் ஸ்னேக்கையுமே 2 ஜீனஸ் அடைக்கலாம். ஒன்று அகத்துல்லா, இன்னொன்று வந்து ப்ரோ அகத்துல்லா. ஓகே, அப்போ ஏஷியா முழுக்கவே 2 அடைக்காச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தியாவுக்குள்ள போகிறோம். அப்போ இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லா வைன் ஸ்னேக்குமே இந்தியன் கிரீன் வைன் ஸ்னேக்காக பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாறுது. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லாம் வருது. மலபார், வால், இன்னொன்று த்ரவான்கோர் இந்தியன் வைன் ஸ்னேக்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நியூஸ் என்னன்னா இந்தியன் கிரீன் வைன் ஸ்னேக்குள்ள தான் இந்த த்ரவான்கோர் வருமானு கேட்டால் வராது. அந்த டீம் ஆல்சோ டீலினேட்டட் மார்ஃபாலஜிக்கல் டிஸ்டிங்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் நியூஸ். ஸோ டிஸ்கவரி பண்ண இந்தியன் கிரீன் வைன் ஸ்னேக்ன்றது இன்னும் பிரிஞ்சு போய் நிறைய வகையான ஃபேமிலிஸாக வருதுன்றது தெரிஞ்சுப்போம். அடுத்து வந்து அசாம் ஹீல் பேக். அதோட இமேஜ் பாருங்களேன். இதே கலரில் நம்ம நேரில் பார்த்தோன்னா பயந்து போடுறோம்ல, ஆனால் இட் இஸ் நான் வெனமஸ் ஸ்னேக், பாய்சன் கிடையாது. ஓகே, இந்த அசாம் ஹீல் பேக்கில் வந்து நம்ம 3 பாயிண்ட் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு. 1891 அப்புறம் மறுபடியும் இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம். எதை? அசாம் ஹீல் பேக் பார்த்துருக்கோம்னு அர்த்தம். அது வந்திருக்கும் பார்க்கணும் அர்த்தம் அப்படி கிடையாது. இல்லை, நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நாம யாரு? நம்ம கிடையாது. ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் போவாங்க. எக்ஸ்பெடிஷன்னா இப்போ முடி பிடிப்பாங்க. இந்த ரிவர் நோக்கி டிராவல் பண்ணுவோம். ரிவர் எங்க இருக்கும்? ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குல்ல. அப்போ ஏதோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் நோக்கி அந்த ரிவர் கூடவே சேர்ந்து டிராவல் பண்ணுவாங்க. ஒரு 100 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணலாம், ஒரு 10 நாளைக்கு டிராவல் பண்ணுவாங்க. அந்த டிராவல் பண்ணும்போது என்னென்ன மரங்கள் இருக்கு, செடி இருக்கு, ஸ்பீஷஸ் இருக்கு, பாம்பு இருக்கு, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்போ பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அபார் எக்ஸ்பெடிஷன். அந்த இடத்துக்கு பேர் அபார்ன்றதால அபார் எக்ஸ்பெடிஷன். It is an iconic expedition that took place from 1911 to 12. அந்த ஒரு வருஷம் நீங்க அந்த எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய ஸ்பீஷஸ் கிடைச்சது எங்க அசாமில். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் இப்ப பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த ஸ்னேக்கை மறுபடியும் பார்த்துருக்கோம், கீல்பேக் பார்த்துருக்கோம். அவ்வளவுதான் நியூஸ். லைன் படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது ஃபர்ஸ்ட் படிச்சா 2 பாயிண்ட் முன்னாடி படிக்கலாம். அசாம் கீல்பேக் நியூஸ்ல வந்திருக்கு. காரணம் மறுபடியும் பார்த்துருக்கோம். 1. 2வது நான் வெனாமஸ். ஓகே, IUCN டேட்டா தெரியல. 3வது வந்து இது எங்க பண்ண போபா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல டிராவல் பண்ணும்போது இந்த போபா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னா அசாம் அருணாச்சல் பார்டர்ல இருக்கு. லாஸ்ட் பாயிண்ட், த டீம் வாஸ் ரீட்ரேசிங் தி அபார் எக்ஸ்பெடிஷன். முடிச்சல 1911 பண்ண அபார் எக்ஸ்பெடிஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மறுபடியும் அதே ரூட்ல மறுபடியும் டிராவல் பண்ணி பார்ப்போம், ரீட்ரேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நிறைய கிடைக்குதா, அப்போ பார்த்ததெல்லாம் கிடைக்குதா பார்க்கலாம், செக் பண்றாங்க. It is an iconic expedition that took place from 1911 to 12 and has yielded a rich list of flora fauna of the Assam region. It covered 130 kilometers along the Siang River. River நோக்கி தான் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். Siang River from the base camp to Kobo Chapori to the headquarter of at Yambang beyond and Bengal நோக்கி போறாங்க. அப்போ இந்த டிராவல்ல ஒரு 244 ஸ்பீசிஸ் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்த ஸ்னேக் வந்து ட்ரைமோசரஸ் சலாசர். ஓகே, இது நியூஸ்ல வரல, பட் இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் வைப்பர் ஃபேமிலியில் எதுவும் படிக்கல, அதனால படிக்கலாம். ஓகேவா? இந்தியன் ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் லைன் நியூஸ். இந்தியன் ஹெர்பட்டாலஜிஸ்ட் ஹவ் டிஸ்கவர்ட் எ நியூ ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் வைப்பர் ஃபேமிலி. வைப்பர் ஃபேமிலியிலிருந்து ஒரு ஸ்னேக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எங்க? பக்கி டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் அருணாச்சல் பிரதேஷ். இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இப்போ இதோட எய்ம் என்ன, ட்ரைமோசரஸை படிக்கணும்ல. அப்போ ஒரு டாபிக் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் லைன்ஸ்ல வருதுல, அண்டர்லைன், அதெல்லாம் முக்கியம். அந்த ஹெட்டிங்க்கு முக்கியம். அட் சேம் டைம் அதுவே கொஸ்டின் வரலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள், பக்கே டைகர் ரிசர்வ் எங்க இருக்கு, கொஸ்டின் வந்திருக்கு பிலிம்ஸ்ல. ஆன்சர் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ், சிம்பிள். அப்போ நம்ம வேற ஒரு டாபிக் படிக்கும் போதே அதுக்குள்ள வந்துடும், அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகேவா? அதே மாதிரி தெரியுங்களா, சலாசர்ன்றது ஒரு ஹாரி பாட்டரில் வர ஒரு கேரக்டர் தானே. இட் இஸ் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் இன் ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ். ஓகே, ஸோ 2 பாயிண்ட். ட்ரைமோசரஸ் ஓகே, டைகர் ரிசர்வ் அரக்கப்பிரதேஷ் 1. 2வது இட் இஸ் எ வெனாமஸ் ஸ்னேக். அடுத்து இந்தியன் கோப்ரா. இந்தியன் கோப்ராவோட ஜீன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீக்வன்ஸ் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். இன் சர்ச் ஆஃப் நியூ ஆன்டி வெனம். ஓகேவா? நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல கிங் கோப்ரா, மோஸ்ட் பாய்ஸ்னஸ் வந்து கிங் கோப்ரா தான். ஆனால் நிறைய பேரை வந்து கொத்துறது எதுனா இந்தியன் கோப்ரா தான். இங்கே போட்டிருக்குமே, எவ்ரி இயர் வருஷம் அரௌண்ட் 5 million people அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட் ஆர் பிட்டன் பை திஸ் வெனாமஸ் ஸ்னேக். அதில் 1 லட்சம் பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட் ஹார்மன் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு 4 ஸ்னேக்கை வச்சுக்கலாம். இந்த காமன் ட்ரீட், அதாவது இந்த ரசல் வைப்பர், இந்த சாஸ்கேல்டு வைப்பர், இந்தியன் கோப்ரா, இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஹார்ம்லெஸ் ஹார்ம். ஸோ நியூஸ்ல வந்துச்சு இந்தியன் கோப்ராவோட அந்த பாய்சன் தருது இல்லை, அதோட ஜீனை வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து மருந்து கண்டுபிடிக்காங்க. ஓகே, அடுத்து இந்த பாயிண்ட் படிச்சுக்கலாம். இந்தியன் கோப்ரா எதில் வருது? இட்ஸ் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் தி என்ன ஜெனஸ்? நசனஸா படிச்சுக்கலாம், நசனஸா. எஸ். அதே மாதிரி இட் இஸ் ஏ நாட் த்ரெட்டன் ஸ்பீஷஸ். இட் இஸ் நாட் லிஸ்டட் இன் தி IUCN ரெட் லிஸ்ட். ஓகேவா? ஆனால் எதில் இருக்கு? இட் இஸ் லிஸ்டட் அண்டர் தி Appendix 2 ஆஃப் தி சயின்ஸ். அடுத்து ஸ்கின்ஸ் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்கின்ஸ் வந்து நான் கவர் பண்ணல, இந்த தடவை கவர் பண்ணணும், ஏன்னா நியூஸ்ல வந்திருக்கு. ரீசென்ட் பப்ளிகேஷன் பை ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ரிவீல்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் ஹோம் டு 62 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஸ்கின்ஸ். மேலே இமேஜ் பார்த்துருக்கேன், தான் தெரியும். இந்த இமேஜ் தெரியல, பார்த்து தெரியல. பாம்பு மாதிரி இருக்கும், பட் பாம்பு கிடையாது, லிசார்டு தான். ஓகே, பள்ளி மாதிரி தான். ஓகே, பார்ப்போம்ல, சொல்லுவோம்ல, அருணான்னு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி தான் இது. ஸோ ஸ்கின்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் படிக்க வேண்டிய 3 பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு புதிய ஸ்கின் ஸ்பீஷ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்கே இருக்கு மாதிரி ஸ்கின்ஸ்ல சப் டுலோப்செப்ஸ் நீல்கிரைன்சஸ் அப்படின்ற ஒரு நியூ ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஸ்கின் ஃபவுண்ட் இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். அதனால முக்கியம். அப்படியே அப்போ ஸ்கின்க்கு நான் என்ன கேட்டால் அது ஒரு லிசர்ட் டைப்ல வருது. இந்தியாவில் நிறைய ஸ்கின் இருக்கு. எங்க இருக்குன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லேயே இருக்குது. அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்தா இது என்னது சப் டுலோப்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இட் இஸ் a reptile. It is found in dry deciduous region of அணைக்கட்டி ஹில்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். ஓகே, நம்ம இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்கல, நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஏன் வந்து ஸ்கின்ஸை படிக்கணும்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கு. இந்தியாவில் மட்டுமே 62 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஸ்கின்ஸ் இருக்கு. அதில் 33, அது 57% வந்து எண்டமிக், இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய வகை ஸ்கின்ஸ் இருக்கு, அதில் 33 பேர் எண்டமிக். அந்த எண்டமிக்ல எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல அதிகமாக இருக்கு. அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்து புதுசாக என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஸ்கின்ஸ் தான் பிடிச்சா லிசார்ட், அது பார்க்க பாம்பு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அது பலி தான் அது. ஓகே, சப் டுலோசெப்ஸ் நீல்கிரி சொல்றாங்க. எந்த இடத்துல? அணைக்கட்டி ஹில்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். அப்போ அணைக்கட்டி ஹில்ஸ் என்ன பார்ட்னா ட்ரை டெசிடியஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கலாம். ஸ்கின்ஸ் ஆர் லிசார்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி ஃபேமிலி சிண்டியே. ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம். தே ஆர் லுக் லைக் லிசார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி. ஓகே, ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் லிசார்ட்ல வந்து அந்த கழுத்து பகுதி டெவலப் ஆயிருக்கும், ஆனால் இது கழுத்து இருக்காது. கரெக்டாக பாம்பு வருதுல பயந்துருவோம் நாம. ஓகே, தே ஹாவ் நோ ப்ரொனவுன்ஸ்ட் நெக் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் லெக்ஸ். கால் தான் இருக்கும் வள்ளிக்கு, ஆனால் காலுக்கு இது கால் இருக்காது, நெக்கும் பெருசாக இருக்காது. அதான் முக்கியமான யூனிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்கின்ஸ். ஓகே, ஸோ இது தெரிஞ்சிடும். த ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பப்ளிகேஷன், ஒரு புக் ரிப்போர்ட் ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ரெடி பண்ணிருக்கு. அதில் 2 பாயிண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு. ஒன்று வந்து இந்தியாவில் மட்டுமே 62 ஸ்பீஷஸ் இருக்குது, அதில் 33 எண்டமிக் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ அதிகமாக இருக்குது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்குது. எவ்வளோ தெரிஞ்சு போச்சு, எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சதும் தெரிஞ்சு போச்சு. அது எந்த இடத்துல இருக்குது? கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற அணைக்கட்டி ஹில்ஸ். அடுத்து போகலாம். அடுத்து கெக்கோஸ் படிக்கலாம். ஓகே, கெக்கோஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 படிக்கலாம். ஜெய்ப்பூர் கிரவுண்டு கெக்கோ, அணைக்கட்டி கெக்கோ. இது 2 நியூஸ்ல வரல. ஓகே, நியூஸ்ல வந்து இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும்ல. எஸ், டொக்கே கெக்கோ இதான் நியூஸ்ல வந்திருக்கு. ஓகே, பட் இது வந்து என்ன கிடையாதுன்னா இது வந்து IUCN லீஸ்ட் கன்சர்ன் தான். ஓகே, ஸோ இந்த நியூஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லீஸ்ட் கன்சர்ன் பார்க்குறோம். அப்போ கெக்கோ வகையிலேயே ஏதாவது கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் இருக்கான்னு பார்த்தா இது 2 இருந்துச்சு, அதனால படிக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக பாதுகாக்கணும், அதுக்கான. ஓகே, இது நியூஸ்ல வரல, பட் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ல இருக்கிற கெக்கோஸ் 2. ஒன்று ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிற கிரவுண்ட் கெக்கோ. ஜெய்ப்பூர் தெரியல, ஒடிசாவில் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் ரேர் எண்டமிக் டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் கிடையாது, இட் இஸ் எண்டமிக் டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெக்கார்டட் இன் பத்தின்கே ஹில்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இந்த லைனை தான் படிச்சு வச்சுக்கணும். பத்தின்கே ஹில்ஸ் இன் ஒடிஷா அண்ட் காலிகோண்டா இன் ஆந்திர பிரதேஷ். கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட். அப்புறம் அணைக்கட்டி கெக்கோ மேலே பார்த்தோம்ல கோயம்புத்தூர், அணைக்கட்டி ஹில்ஸ்ல இருக்கு. இது 2ம் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட். ஓகேவா? அடுத்து பார்க்க போகிறது லீஸ்ட் கன்சர்ன். நியூஸ்ல வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்க்கலாம். சிஸ்பாரோ டே கெக்கோ. இட் இஸ் a லார்ஜ் கெக்கோ. இது வேணாம், இந்த பாயிண்ட் படிச்சுங்க. இட் இஸ் எண்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். மேலே பார்த்தோம்ல எண்டமிக் டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்த்தோம்ல, இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஃபவுண்ட் இன் சிஸ்பாரா, நீல்கிரி, கவலை நியர் கொச்சின். ஓகே, அடுத்து நியூஸ்ல வந்து டொக்கே கெக்கோ. இது ஏன் நியூஸ்ல வந்துருக்குன்னா சைட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூட் தி டொக்கே கெக்கோ இன் Appendix 2. Appendix 2 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா டொக்கே இது ஒரே ஒரு ஆர்கனிசம், ஒரு ஸ்பீஷஸே வந்து
உலகம் முழுக்க ட்ரேடிங் வந்து பயங்கர காசு ஆகுது. ஒரு பள்ளி பிடிச்சி கொடுத்தா 1 லட்சம் கேட்குறாங்க. 1 லட்சம் வந்து ட்ரேட் ஆகுது. காரணம் வந்து இங்கே ரீசன் போட்டுக்கோங்க. மெடிசினல் ட்ரேடு, பெட்டு, ஹை ப்ரொஃபைல் அட்வான்ஸ் ரிசர்ச், முக்கியமான ரிசர்ச்சுக்கு இது யூஸ் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதோட ஸ்டேட்டஸ் முக்கியம் இல்லை. IUCNல லீஸ்ட் கன்சர்ன் சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் 2 தான் நியூஸ். வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஷெட்யூல் 3 ஆஸ் ஹைலி என்டேஞ்சர்டு அனிமல். ஸோ மறுபடியும் படிக்கலாம். 3 பாயிண்ட். டொக்கை கேக்கோ எதுக்கு வந்துச்சு நியூஸில்? சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க 1 ஓவர். 2வது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா முழுக்க, இந்த பூட்டான், நேபாள், பங்களாதேஷ் முழுக்க இருக்குது. அதே மாதிரி இட் இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கெக்கோஸ். பசிபிக் கெக்கோஸ் இருக்குது, அதுதான் லார்ஜஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற டொக்கை கேக்கோ, அது பேர் கெக்கோ கேக்கோ தான். 3வது IUCN லிஸ்ட் கன்சர்ன் எதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மெடிசன் ட்ரேட்ஸ். அடுத்து போகலாம். அடுத்து இன்னும் சில கெக்கோஸ் வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிமாஸ்பிஸ் அவாஸ்மினி. ஓகே, திஸ் இஸ் தி 12th கெக்கோ ஸ்பீஷஸ் இன் இந்தியா டிஸ்கவர்ட் அவுட் சைடு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். நல்லா முக்கியம். மேலே பார்த்தோம்ல ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கு பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி இது ஒன்று. இட் இஸ் த நியூ ஸ்பீஷஸ். இது நிமாஸ்பிஸ் அவாஸ்மினி. இட்ஸ் நியூ ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் கெக்கோ ஃபவுண்ட் இன் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். நல்லா முக்கியம். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் தேவையில்லை. அடுத்து கிரைட்டோடாக்டிலஸ் அருணாச்சலென்சிஸ். It is a new vent-toed gecko species discovered and described. It is found across the states including Pakki Tiger Reserve, Papum Para District and Kamlang Wildlife Sanctuary. இன்னொரு முக்கியமானது இங்கே இருக்குல்ல, நிமாஸ்பிஸ் பாலக்காடு போட்டிருக்குல்ல. எஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது இதோட கிளாஸிஃபை தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்களே, ஒரு கண்டுபிடிச்சு இதில் பண்ணலாம், தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. இப்போ மாற்றிட்டாங்க. சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் எ நியூ கெக்கோ ஸ்பீஷஸ் ஃப்ரம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் பாலக்காடு. பாலக்காடில் கண்டுபிடிச்சதால நிமாஸ்பிஸ் பாலக்காடென்சிஸ். ஓகே, இதில் முக்கியமாக வரது வந்து பாலக்காடு டார்ஃப் கெக்கோ பயன்படுத்தல, ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். இட் ஷோஸ் தி சிமிலாரிட்டிஸ் டு தி கோஸ்டல் டே கெக்கோ நிமாஸ்பிஸ் லிட்டோரலிஸ். நிமாஸ்பிஸ் லிட்டோரலிஸ் கூட தான் இதுவும் இருக்குன்னு நினைச்சாங்க, பட் அது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றிட்டாங்க. நிமாஸ்பிஸ் பாலக்காடென்சிஸ் அதை வச்சுட்டாங்க. இட் இஸ் எ வெரி ஸ்மால் கெக்கோ ஸ்பீஷஸ். ஓகே, எக்ஸாம் முக்கியம் கிடையாது, ஆனால் நியூஸில் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே பாருங்களேன். டிசம்பர் 2 போட்டிருக்கல, இந்த நிமாஸ்பிஸ் அவாஸ்மினியா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற டிசம்பர் 2020. அப்புறம் ஜனவரி 2021 கிரைட்டோடாக்டிலஸ் அருணாச்சலென்சிஸ். ஸோ மாதம் ஏதாவது ஒன்று கெக்கோ வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் சும்மா படிச்சு வச்சுக்கணும், அட்லீஸ்ட் நேம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஒரு 2 பார்த்துருக்கோம். சிஸ்பாரோ டே கெக்கோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமா? எஸ், இது எங்கே இருக்குது? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் என்டமிக். அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தோம், டொக்கே கெக்கோ. சைட்ஸில் அப்படி ஸ்டூலில் போட்டிருக்கான்னு பார்த்தோம். 3வது பார்த்தோம் நிமாஸ்பிஸ் பாலக்காடென்சிஸ். அந்த கிளாஸிஃபைஸ் தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து அப்போ லிட்டோரலிஸ் கிடையாது, இதில் வருது பாலக்காடென்சிஸ் வருது. பாலக்காடில் பார்த்தாச்சு. அடுத்து நிமாஸ்பிஸ் அவாசிபெனியா பார்த்தோம். இது ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அது முக்கியம். அவாசிபெனிசிஸ் ஏஇ வச்சுக்கலாம், ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். அடுத்து கிரைடோடாக்டிலஸ் அருணாச்சலென்சிஸ், நியூலி டிஸ்கவர்டு கெக்கோ ஸ்பீஷிஸ். இதோட பேட்டர்ன் இருக்குல்ல, அதனால இது ஃபேமஸ். இது ப்ரௌன் கலரேஷன் வித் லார்ஜ் பேட்டர்ன் ஃப்ரம் தி பேஸ் அப் டு இட்ஸ் டெயில் டு நெக் ஏரியா. எங்கே இருக்குது? அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கிற டாஃப்லா மிஷ்மிகல்ஸ். ஓகே, கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஞாபகம் இருக்குல்ல கெக்கோஸ்ல? எஸ், ஜெய்ப்பூர் கிரவுண்ட் கெக்கோ, அணைக்கட்டி கெக்கோ, இது 2 தான் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர். ஓகேவா? மற்ற எதுவுமே கிடையாது. வேற ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லீஸ்ட் கன்சர்ன் தான் இருக்கும். ஓகேவா?